शक्तिधाम में उपस्थित प्रत्येक आत्माओं ने माहेश्वरी ना नमस्कार। इसका नाम था सत्यव्रत, लेकिन बड़ा संघर्ष रहा सत्यव्रत के जीवन में। जन्म के बाद तो संघर्ष होता है, जन्म के पहले संघर्ष में आ गया। मां के गर्भ में नहीं आया था, तब से संघर्ष शुरू हो गया। मानने में नहीं आती बात, गर्भ में आने से पहले संघर्ष, हाँ, मां के गर्भ में आने से पहले जीवन में संघर्ष शुरू हो गया। नैमिषारण्य में संतों की सभा विराजित है। सतपुराण जी पधारते हैं। योग्य आसन देने के बाद 88,000 ऋषि मुनियों के प्रतिनिधि के रूप में शौनक प्रश्न करते हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बार नैमिषारण्य शुभ फलकारी, शुभ फलकारी, शुभ फलकारी, शुभ फलकारी। सुनु शौनक माता हितकारी, सुनु शौनक माता हितकारी, सुनु शौनक माता हितकारी, सुनु शौनक माता हितकारी। प्रेम कहे तुक फल राजारी, प्रेम कहे तुक फल राजारी, प्रेम कहे तुक फल राजारी, प्रेम कहे तुक फल। દરેક ઋષિઓના પ્રતિનિધિ તરીકે શૌનક પ્રશ્ન કરે છે। વેદવ્યાસના પરમ પ્રિય શિષ્ય રોમહર્ષણના પુત્ર હે સુત મુનિજી, અમારા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉઠ્યો છે। કહ સુત કવન દેવ હિતકારી। સરસ વાત છે। આમ તો અનેક દેવી દેવતાઓ ભારતમાં છે, વિશ્વમાં છે, પણ કયા દેવ હિત કરનાર છે? કયા દેવની ઉપાસનાથી જલ્દી કલ્યાણ થાય? સીધો સાદો પ્રશ્ન છે, સીધા સાદા માણસો પાસે છે, માણસો માટે છે। જ્યાં સુધી પોતાના આત્મામાં બિરાજિત દેવનું દર્શન નથી થયું, ત્યાં સુધી બધા દેવી દેવતાઓની જરૂર છે। आत्मदर्शन एक बार हो गया तो फिर मूर्ति में भी मैं, मुझ में भी परमात्मा, मूर्ति में भी परमात्मा, जीव प्राणी मात्र में परमात्मा। પણ જ્યાં સુધી આત્મદર્શન નથી થયું, તમારી અંદર બિરાજિત પરમાત્માનો અનુભવ તમે નથી કર્યો, માલકાંશ આપો, જ્યાં સુધી તમારી ભીતર બિરાજિત પરમાત્માનો અનુભવ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી તો જરૂર છે જ બધી। એક ભજન મેં લખ્યું છે અને સાધિકાઓને બહુ ગમે છે ભજન, એટલે સાધકો માટે જ અત્યારે ગાઉં છું। સરસ મજાનું ભજન છે। મંદિર में जाने वालो तुम, मंदिर में जाने वालो तुम, मंदिर में जाने वालो तुम, मंदिर में जाने वालो तुम। खुद भी तो एक मंदिर हो, खुद भी तो एक मंदिर हो, खुद भी तो एक मंदिर हो, खुद भी तो एक मंदिर हो। पत्थर में बैठा है प्रभु तो, पत्थर में बैठा है प्रभु तो। तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने सुंदर हो। मंदिर में जाने वालो तुम, मंदिर में जाने वालो तुम। पल दो पल की पूजा क्या है, पल दो पल की पूजा क्या है, पल दो पल की पूजा क्या है, पल दो पल की पूजा क्या है। हर क्षण खुद को याद करो,
क्षण खुद को याद करो, हर क्षण खुद को याद करो, हर क्षण खुद को याद करो। मूर्ति तो बोले ना बोले, मूर्ति तो बोले ना बोले, मूर्ति तो बोले ना बोले, मूर्ति तो बोले ना बोले। तुम तो जिंदा ईश्वर हो, तुम तो जिंदा ईश्वर हो, तुम तो जिंदा ईश्वर हो, तुम तो जिंदा ईश्वर हो। मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम। फूल चढ़ाया भोग लगाया, फूल चढ़ाया भोग लगाया, मंदिर में जीवन को गवाया, मंदिर में जीवन को गवाया, मंदिर में जीवन को गवाया, मंदिर में जीवन को गवाया। मानव तुमने मन को मनाया, मानव मानव तुमने मन को मनाया, मानव तुमने ना सोचा क्या भीतर हो, ना सोचा क्या भीतर हो, ना सोचा क्या भीतर हो, ना सोचा क्या भीतर हो। मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने मंदिर में जाने वालों तुम, खुद भी तो एक मंदिर हो, तुम भी तो एक मंदिर हो, पत्थर में बैठा है प्रभु तो, पत्थर में बैठा है प्रभु तो, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने सुंदर हो। मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में देरो हरम पे भटका हुआ तुम, देरो हरम पे मंदिर मस्जिद हुआ तुम, देरो हरम पे भटका हुआ तुम, देरो हरम पे भटका हुआ तुम। जन्म जन्म से भटक गया, जन्म जन्म से भटक गया, जन्म जन्म से भटक गया, जन्म जन्म से भटक गया। मोहिनी मूर्त बनो और जानो, मोहिनी और जानो, मोहिनी मूर्त बनो और जानो, और जानो। तुम तो मस्त कलंदर हो, तुम तो मस्त कलंदर हो, तुम तो मस्त कलंदर हो, तुम तो मस्त कलंदर हो। मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने खुद भी तो एक मंदिर
पत्थर में बैठा है प्रभु तो, पत्थर में बैठा है प्रभु तो, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने सुंदर हो, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम। आत्मदर्शन एक बार जो हो गया, पत्थर में परमात्मा है ऐसा अगर कबूल करते हैं तो ये कबूल क्यों नहीं करते हैं कि मुझ में तो अवश्य है, तुम तो कितने सुंदर हो। मूर्ति तो बोले ना बोले, बात की ही कभी मूर्ति ने। कोई मीरा के साथ बात की हो तो ठीक है, किसी नामदेव के साथ मूर्ति हंस ली हो, नाच ली हो तो ठीक है, बाकी जनरल तो लाखों लोग जाते हैं आते हैं, कभी किसी मूर्ति ने जवाब तो दिया नहीं। मूर्ति तो बोले ना बोले, मूर्ति तो बोले ना बोले, मूर्ति तो बोले ना बोले, मूर्ति तो बोले ना बोले। तुम तो जिंदा ईश्वर हो, तुम तो जिंदा ईश्वर हो, तुम तो जिंदा ईश्वर हो, तुम तो जिंदा ईश्वर हो। मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम। फूल चढ़ाया भोग लगाया, मंदिर में जीवन को गवाया। मानव तूने मन को मनाया, ना सोचा क्या भीतर हो। अंदर शू છે એ તો જોયું જ नहीं, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दायरो हरम पे भटका हुआ तुम जन्म जन्म से भटक गया, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, मंदिर मस्जिद ना पगथिया घसता 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 भटकवानी तने एवी तो आदत पड़ी गई कि जन्म जन्म थी तू भटक तो आयो, लेकिन एक बार भी खुदा नहीं मिला तुझे, एक बार भी नहीं मिला। दायरो हरम पे भटका हुआ तुम जन्म जन्म से भटक गया, हमको भटकने की आदत हो गई है ना। मोहिनी मुक्त बनो और जानो, मोहिनी मेरा तखल्लुस भी है। मोहिनी उपनाम से मैं लिखती हूँ कविताएं, और मोहिनी का अर्थ है नारी, सुंदर नारी। मैं सुंदर नारियों से कहती हूँ आप सब सुंदर है। मोहिनी मुक्त बनो और जानो, मोहिनी मुक्त बनो और जानो, मोहिनी मुक्त बनो और जानो, मोहिनी मुक्त बनो और जानो। तुम तो मस्त कलंदर हो, तुम तो मस्त कलंदर हो, तुम तो मस्त कलंदर हो, तुम तो मस्त कलंदर हो। मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने, मंदिर में जाने वालों तुम, मंदिर में जाने वालों तुम खुद भी तो एक मंदिर हो, भूलना मत कभी। अगर मेरे श्रोता हो, आपने मुझे सुना है, दिल से सुना है, इस बात को भूलना मत कि मैं भी एक मंदिर हूँ, मुझ में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा बैठे हैं। मूर्ति पत्थर की है या लकड़ी की है, उसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ कि परमात्मा है, तो मैं तो चलता फिरता नाचता गाता इंसान हूँ, मुझ में तो अवश्य है। પણ અફસોસની વાત છે, કહેવા દો મને કે ભારતમાં પીપળા પૂજાય, ભારતમાં વડ સાવિત્રીનું વ્રત હોય તો વડલા પૂજાય, ભારતમાં તુલસી પૂજાય એટલે ઝાડવા પૂજાય, ભારતમાં ગિરનાર પૂજાય, હિમાલય પૂજાય, ગોવર્ધન પૂજાય એટલે કે ડુંગરા પૂજાય, પથ્થરો પૂજાય, ભારતમાં ગંગા યમુના સરસ્વતી નર્મદા એટલે કે નદીઓ પૂજાય। ખબર નહીં, માણસ જ માણસને નફરત કરે, શું થઈ ગયું છે? ક્યારેક એમ થાય હોલસેલમાં ગાંડાના દવાખાનામાં બધાની ભરતી કરી દેવી જોઈએ, શોટ દેવડાવા होलसेल में फर्जियात हॉस्पिटल खोलना को मोटू, ये दुनिया पागल खाने से ज्यादा और कुछ नहीं लग रही है मुझे।
ઇન્સેન, ઓલ આર ઇન્સેન્સ. દુનિયા નથી લાગતું એવું? આ બધાને એક બે ચાર શોટ દેવડાવવાની જરૂર છે. પથ્થરો પૂજાય, ડુંગરાઓ પૂજાય, નદીઓ પૂજાય, મૂર્તિઓ પૂજાય, અને એક માણસ જ પૂજની નહીં, માણસ માણસની જ ઈર્ષા કરે. ખેર, એટલી જ કદાચ સંતોએ આ શાસ્ત્રો લખ્યા હશે કે કોઈ સંત આવે, સ્પષ્ટ વક્તા, સત્ય વક્તા, બીટર ટ્રુથ સમાજને કહે, ક્યાંક જ્યોત પ્રગટી જાય, માણસ જાગી જાય અને આત્મદર્શન કરી લે. પહેલી વાત તો એ છે માતાઓ, દીકરીઓ, आत्मदर्शन हो जाता है तो फिर कोई मंदिर मस्जिद मूर्ति के दर्शन की जरूरत नहीं. एक बात. और दूसरी बात, जब तक आत्मदर्शन नहीं हुआ है तब तक ये सब कुछ छोड़ देना मूडता है, ध्यान रखना. नहींतर पण धोबीना कुतरा जेवी दशा थशे. आई हूं ज कहूं छूं, भीतर परमात्मा का अनुभव जब हो गया तो फिर कोई सवाल नहीं है. एक संत को किसी ने कहा कि तू मस्जिद में नहीं जाता है, बंदगी नहीं करता है, कुरान नहीं पढ़ता है और दिन रात आसमान के नीचे खड़ा रहकर हाथ खड़े करके चिपिया हाथ में लेकर नाचता रहता है, तू नरक में जाएगा. ध्यान इधर देना, तू नरक में जाएगा. तो फकीर ने कहा, कब जाऊंगा नरक में? तारीख बता, जल्दी बता, कब जाऊंगा नरक में? बोले, तेरे जैसा कोई पागल नहीं देखा कि नरक में जाने के लिए उत्सुक हो. कोई नरक में जाने के लिए तो उत्सुक नहीं होता, तू नरक में जाने के लिए उत्सुक है. बोले, हाँ मैं उत्सुक हूँ, जल्दी बता मुझे कब जाना है. ऐसा क्यों बोल रहा है? तो फकीर ने कहा, मुझे आत्मदर्शन हो चुका है और अगर मैं नरक में भी चला जाऊंगा तो नरक में डूबे हुए लोगों को स्वर्ग में भेज दूंगा. ये मुझ में ताकत है, ये आत्मदर्शन की ताकत है माताओं. जैसे आत्मदर्शन हो गया ना, वो कहीं भी चला जाए नरक को भी स्वर्ग बना देता है. किसी गरज, किसी की उसको रहती नहीं है, समझ लेना. आत्मदर्शन हो जाए ये घटना अलग है, लेकिन जब तक आत्मदर्शन नहीं हुआ है तब तक प्रबुद्ध पुरुषों के शब्दों को पकड़कर झूठे अहंकार को भी पुष्ट नहीं करना चाहिए. આપણા સંતોએ અને તત્વચિંતકોએ કહ્યું છે કે બાળક જ્યાં સુધી મોટું ન થાય, એના પગ પર ચાલતા ન શીખે ત્યાં સુધી એને આધાર જોઈએ, બાબા ગાડી જોઈએ. એમ જ્યાં સુધી આત્મદર્શન ન થાય ત્યાં સુધી રસ્તા તો જોઈશે જ તે. અને આ જે મંદિર, પૂજા પાઠ, કથા, કીર્તન, સત્સંગ, આ બધી બાબા ગાડીઓ છે, આધાર છે. તમે પડી ન જાઓ ને એટલે. પણ એક વાત ચોક્કસ છે, આ બધો આધાર છે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી તમે ચાલી શકતા નથી, એટલે તમને મંદિરની જરૂર છે, તમને મસ્જિદની જરૂર છે, તમને મૂર્તિની જરૂર છે, તમને આશ્વાસનની જરૂર છે, તમને બહારના ભગવાનની ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂર છે. પણ જ્યારે આત્મદર્શન થઈ જાય પછી કોઈની જરૂર નથી. 2 વર્ષનું બાળક બાબા ગાડી લઈને ફળિયામાં રમતું હોય, એ બાળકને એમ થાય કે હું ચાલું છું. પોતે ન ચાલતું હોય પણ ઓલી બાબા ગાડીનું સર્કલ હોય ને, એને પોતે ધક્કો લાગે, પડવા જાય ત્યાં, પણ પેલી બાબા ગાડી એને પડવા ન દે. એને થાય કે હું ચાલું છું. એમ ઘણી વખત આવો ધર્મનો ભ્રમ થતો હોય. પણ એ 2 વર્ષનું બાળક જો બાબા ગાડી લઈને ચાલતું હોય, વડીલો, માતાઓ, દીકરાઓ, ભાઈઓ, તો સુંદર લાગે. પણ 25 વર્ષનો યુવાન બાબા ગાડી લઈને બજારમાં નીકળે તો ગાંડો કહેવાય. મારે કંઈક કહેવું છે ભાઈઓ, દીકરાઓ, કે કથા, સત્સંગ, કીર્તન આ બધું જ ઉપયોગી છે, પણ એક हद સુધી उसे मार्ग बना लो, उसे आधार बना लो. चिटको मत, चिटको मत. एक अवस्था ऐसी आ जानी चाहिए कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम. अब तो भगवान मुझे याद करेंगे, मुझे परम आराम मिल गया. मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर. कबीर ने कहा, मन ऐसो निर्मल भयो. अब जगह ही नहीं रही अंदर, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश. किसी के लिए जगह नहीं है अब, नहीं राम के लिए, नहीं रहीम के लिए, नहीं कृष्ण के लिए. मैं स्वयं राम रूप बन गया.
मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, अब पाछे लग हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब अगर भगवान को मेरी जरूरत होगी तो भगवान मेरे पीछे पीछे आएंगे, अब मुझे जरूरत नहीं है। आ अवस्था સુધી પહોંચવાનું છે માતાઓ, એટલે હું બોલું છું। આ અવસ્થા સુધી તમને પહોંચાડવા છે હું મારા જીવતા થોડાક આત્માઓને જોવા માંગુ છું कि आप पहुंच गए, अब मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं है। और जब मेरी भी ज़रूरत नहीं रहे ऐसी अवस्था में मैं आपको देखूंगी तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी जीवन की। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती, सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं उन महात्माओं में से, साधु बाबाओं में से नहीं हूं कि मेरी तस्वीर आपके घर में लटका दी, मैं खुश हो गई। मत लटकाना मुझे, जीने देना मुझे शांति से, लटकाना मत, कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहूँगी, मैं उन महात्माओं में से हूँ कि मेरे जीते जी मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी मुक्त हो जाए। બીજા બંધનોથી તો મુક્ત થઈ જાઓ, પણ મારા બંધનથી પણ તમે મુક્ત થઈ જાઓ અને તમે પોતે અધ્યાત્મના આકાશમાં પાંખો ખોલીને ઉડી શકો, માટે હું બોલું છું। પછી આધાર ગમે તે હોય, દેવી ભાગવતથી જે સમજે છે એને દેવી ભાગવત લઈને સમજાવું છું, ભાગવતથી સમજે છે એને ભાગવત લઈને સમજાવું છું, શિવ પુરાણથી સમજે છે એને શિવ પુરાણથી સમજાવું છું। કાઠિયાવાડની આપણી એક કહેવત છે ને કે રોટલાનું કામ છે, ટપ ટપનું કામ નથી। કઈ કથા છે એનું મહત્વ નથી, પણ વાસ્તવિકતા તો એ છે કે મનુષ્ય પરમાત્મા તરીકે પોતાના અસલ સ્વરૂપને સમજી લે કે મારું આત્યંતિક સત્ય એ માત્ર અને માત્ર ઈશ્વર સ્વરૂપ છે, બીજું કશું જ નથી। બહુ સારું લાગે સાંભળવું, કેટલી શાંતિ। कितना सुंदर माहौल है, कितना सुंदर माहौल है। इस शांति का अनुभव करो ना तो भी काफी है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। शब्द के साथ इतनी शांति संभव है, ऐसे उपकरणों के साथ इतनी शांति संभव है, लेकिन इतनी शांति क्यों है? शब्द के साथ मेरा प्रेम आपको मिल रहा है, शब्द के साथ मेरी करुणा और शुभेच्छाएं आपकी ओर आ रही है, शब्दों के साथ एक सत्य बह रहा है जो आपकी ओर आ रहा है। फिर माताओं આપણે આગળ વધીએ છીએ। આત્મદર્શન એ અંતિમ ધ્યેય, પણ આત્મદર્શન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી પતંજલિએ પણ કહ્યું છે કે આ બધા શાસ્ત્રોને કે પછી યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ યોગના 8 અંગોને અથવા તો श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम आ 9 भक्ति ने छोड़वानी नहीं। 9 प्रकारनी भक्ति, उसके आधार से ही आपको आत्मदर्शन करना है। खैर, तो अहिया ऋषि मुनिओ जे बैठा छे पूछे छे, महाराज अमने आत्म साक्षात्कार तो हजी थयो नथी, आत्मदर्शन तो हजी थयुं नथी, અમારે તો કોઈના આધારની જરૂર છે, હજી બાબા ગાડીની જરૂર છે। તો કહશું તો કવન દેવ હિતકારી, તો જ્યાં સુધી પોતાના પગ પર બાળક ચાલતા ન શીખે ત્યાં સુધી કોઈ આંગળી પકડે તો જરૂરી છે જ। તો કયો દેવ હિત કરનાર છે, વળી પાછા આવવું પડશે કથા તરફ। કહશું તો કવન દેવ હિતકારી, કયા દેવ હિત કરનાર છે, કોની આરાધના કરવી? ત્યારે સુત પુરાણીજી બહુ સરસ વાત કરે છે। સુન શૌનક માતા હિતકારી, सुन शौनक माता हितकारी, सुन शौनक माता हितकारी, सुन शौनक माता हितकारी, सुन शौनक माता हितकारी। प्रेम अहेतुक फलदाचारी, प्रेम अहेतुक फलदाचारी, प्रेम अहेतुक फलदाचारी, प्रेम अहेतुक फलदाचारी। सुन शौनक કહે છે જ્યાં સુધી આત્મદર્શન ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ આધારની જરૂર હોય તો 33 કરોડ દેવી દેવતાઓમાં કોની આરાધના કરવી? તો કે માતા હિત કરનારી છે। સ્પષ્ટ કહી દીધું દેવી ભાગવતમાં। અને આંગળી પકડાય તો માની જ પકડાય, હો સમજો।
કારણ કે માએ જન્મ દીધો હોય, માએ દૂધ પીવડાવ્યું હોય, માએ અનેક વાર રાતમાં ઊભા થઈને બાળકને કોરું કર્યું હોય, પોતે ભીનામાં સૂતી હોય, પોતાના બાળકને કંઈ થઈ ન જાય એ માટે માતાએ સતત કાળજી રાખી હોય. બાળક ગર્ભમાં આવે ત્યારથી માતાનું જીવન સંયમિત થઈ જાય, કારણ કે એને ખબર છે કે મને ખાટું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, પણ હું વધારે ખાટું ખાઈશ તો મારા બાળકને નડશે. મને ચટપટું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, પણ ડૉક્ટરે ના પાડી છે, હું વધારે ચટપટું ખાઈશ તો મારા બાળકને નડશે. હું એમ નથી કહેતી કે બાપને બાળક પર પ્રેમ ન હોય, પણ બાપ તો આંગળી પકડીને ઘડીક વાર બાળક સાથે મનોરંજન કરી લે, અડધી કલાક પછી કંટાળી જાય તો હવે તારી મા પાસે જા, મોકલી દો છો કે નહીં, હવે જા તારી મા પાસે. અને છોકરું બિચારું છાનું માનું થઈને વયું જાય, માના ખોળામાં મંડેરો. આ શું થયું? પપ્પા મળ્યા? ના મારો દીકરો. સુન શૌનક માતા હિતકારી, સુન શૌનક માતા હિતકારી, સુન શૌનક માતા હિતકારી, સુન શૌનક માતા હિતકારી, અહેતુક ફૈલતા ચારી, અહેતુક ફૈલતા ચારી. હે શૌનક, સાંભળો. તમારે જો દેવી દેવતાઓની ઉપાસના જ કરવી હોય, હજી આત્મદર્શન ન થયું હોય, તમારે કોઈની આંગળી પકડવાની જરૂર હોય, આરાધનાની જરૂર હોય, તમને આધારની જરૂર હોય, તમને સહારાની જરૂર હોય, તમને એમ થાય કે જ્ઞાન માર્ગ મારો માર્ગ નથી, કારણ કે ઉત્તરકાંડમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે જ્ઞાન કે પંથ કૃપાન કી ધારા અને પરત ખગેશન લાગો બારા. જ્ઞાનનો માર્ગ તો કિરપાણની ધાર છે. હા, કિરપાણામાંથી તો જોયું નહીં હોય તમે. અને તલવારને એક તરફ ધાર હોય, કિરપાણને બે તરફ ધાર હોય. મારા પિતાજી ડોકમાં કિરપાણ બાંધતા હતા. બચપનથી અમે તો હથિયારો ખૂબ જોયા છે, શોખીન હતા હથિયારોના. ખેર, તો કિરપાણને બે તરફ ધાર હોય. જ્ઞાન કે પંથ કૃપાન કી ધારા, કિરપાણ બે તરફથી જેમ કાપે એમ જ્ઞાનનો માર્ગ તો કિરપાણની ધાર છે. કાગભૂષણ અને ગરુડનો સંવાદ છે, અને કાગભૂષણજી કહે છે રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં કે હે ગરુડ, એના પરથી પડતા વાર લાગતી નથી, ઘણું અઘરું છે, કારણ કે શરણાગતિ નથી ને પોતે જવાબદારી પોતાની લેવાની છે. દેર ઇઝ નો એનીબડી રિસ્પોન્સિબલ ફોર યુ. ત્યાં તમારી માટે બીજું કોઈ જવાબદાર નથી. ઓનલી યુ એન્ડ યુ રિસ્પોન્સિબલ ફોર યોર લાઈફ. એવરી ડિસિઝન, એવરી રિઝલ્ટ, દરેક પરિણામ માટે તમે પોતે જ જવાબદાર હો છો. તમે જ્યારે કહો મને દેવી નથી જોતા, દેવ નથી જોતા, મંદિર નથી જોઈતું, મસ્જિદ નથી જોઈતા, હું પોતે જવાબદાર છું, એવી જવાબદારી તમે સ્વીકારો છો ત્યારે 1000 ગણી જાગૃતિ જોઈએ છે. પણ તમે જ્યારે કોઈના શરણે જાઓ છો, કોઈના આશ્રિત છો, ત્યારે પેલું બાળક બધું મા ઉપર છોડી દેતું હોય, એ તો માં ધ્યાન રાખશે. એમ ભક્તિનો માર્ગ પણ સુંદર છે, અદ્ભુત છે. સુલભ સુખદ માર્ગ યહ ભાઈ, ભક્તિ મોરી પુરાણ શ્રુતિ ગાઈ. વેદોએ અને પુરાણોએ ભક્તિના માર્ગની ખૂબ સરાહના કરી છે. ભક્તિહીન સબ સુખ ગુણ કૈસે, લવન બિના બનુ વ્યંજન જૈસે. સરસ વાત તુલસીએ કરી છે કે દરેક પ્રકારના સુખ અને ગુણો તમારામાં હોય, પણ હૃદયમાં જો પ્રેમ અને ભક્તિ ન હોય તો એ સબ સુખ ગુણ કૈસે, તો કે લવન બના બનુ વ્યંજન જૈસે. ભાતના ભોજનો એ પાઉંભાજી બનાવ્યું પણ મીઠું ન હોય તો કેવું લાગે? અથાણું હોય પણ અંદર મીઠું ન હોય તો. ઊંધિયું બનાવ્યું, હમણાં શિયાળામાં સિઝન છે, બહુ સરસ બનાવું છું. લવન બિના બનુ વ્યંજન જૈસે, મીઠા વગરના જેમ વ્યંજનો બનાવ્યા હોય એવો ભક્તિ વગરનો માણસ લાગે જેના હૃદયમાં પ્રેમ નથી. સરસ વાત કરી કે ભક્તિમાં પેલા કિરપાણની ધાર જેવું નથી, તમારું ધ્યાન રાખનાર કોઈક છે. યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ, કૃષ્ણે જવાબદારી લઈ લીધી કે અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ તે જનાહ પર્યુપાસ્તે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. અનન્ય ભાવથી જે મારું ચિંતન કરનારો છે એનું ક્ષેમ કુશળ ચલાવવું એ મારું કર્તવ્ય છે. અને ભગવાન જવાબદારી લેતો હોય અને તમારો માર્ગ જો ભક્તિ માર્ગ હોય તો નાખી દો, એ પણ એટલું જ સત્ય છે, તો સોંપી દો ભગવાનને. ત્યારે અહીંયા શૌનક કહે છે કે દેવી દેવતાઓમાં સર્વથી વિશેષ કલ્યાણ કરનાર કોઈ હોય તો એ માં છે. હેતુ વગર હેત કરનાર જગતમાં બે પાત્રો છે, યાદ રાખજો. હેતુ વગર હેત કરનાર, સ્વાર્થ વગર તમને પ્રેમ કરનાર, મતલબ વગર પ્રેમ કરનાર. તમે 500 રૂપિયા નોંધાવ્યા છે કે નથી નોંધાવ્યા એની નોંધ લીધા વગર, તમે ક્યાંય આશ્રમમાં દાન આપ્યું છે કે નથી આપ્યું એ તરફ જરાય પોતાની વૃત્તિ જવા દીધા વગર, પોતાને મનને બગાડ્યા વગર જે સમાજને પ્રેમ કરે છે એ સંત. તો કે એક આ પ્રકારના જે સંતો નિસ્વાર્થ ભાવથી જીવનારા, એક સંત
એ હેતુ વગર હિત તમને કરી શકે, અને બીજો પરમાત્મા એ હેતુ વગર હિત કરે. કસાઈના ખેતર ઉપર પણ વરસાદ થાય અને બ્રાહ્મણના ઘર ઉપર પણ વરસાદ પડે ચોમાસામાં. હેતુ વગર હિત કરે. તો યાદ રાખજો, સ્વાર્થ વગર પ્રેમ કરનાર વિશ્વમાં બે પાત્રો છે. એક દેખાય છે અને બીજો દેખાતો નથી, એનો અનુભવ થાય છે. એક તો સંતો હેતુ વગર હિત કરે અને બીજો પરમાત્મા હિત કરે. અને એ પરમાત્મા, અહીંયા દેવી ભાગવતનો પરમાત્મા કોણ છે? તો કે જગદંબા. તેનું નામ શું છે? જગદંબા. તો કે માતા કેવી છે? પ્રેમ અહેતુક ફલદાચારી. એ માતાનો પ્રેમ અહેતુક છે, એનું પાછળ કોઈ હેતુ નથી. હેતુ વગર તમને હેત કરનાર એ પરાંબા મા ભગવતી કે પછી તારી જન્મદાત્રી, તો એની ભક્તિ કેમ નથી કરતો, એની ઉપાસના કેમ નથી કરતો કહે છે. ખેર, આપણે આગળ વધીએ છીએ. સુન શૌનક માતા હિતકારી. 33 કરોડ દેવતામાં જો કોઈ કલ્યાણકારી હોય દેવી, તો એ જગતજનની જગદંબા માં છે. એમ કહીને એક પ્રસંગની શરૂઆત કરે છે. તિલકકામ ટોપિક બદલાય છે. સુત પુરાણીજી એક નાનકડી કથા કહેવાનું શરૂ કરે છે કે જગદંબા દેવી દયાળી, કેટલી કરુણાવાન છે. સાંભળજો. વિપ્રદેવ દત્ત કૌશલવાસી પુત્ર વિહીન મન મેં હે ઉદાસી. વિપ્રદેવ દત્ત કૌશલવાસી. કૌશલ રાજ્યમાં દેવદત્ત નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. પુરાણોની આ ખૂબી છે. નાની નાની કથાઓ અને નાના નાના દ્રષ્ટાંતોથી મનુષ્યની ભક્તિ અને મતિ સ્થિર થાય એવા ઋષિ મુનિઓએ પ્રયાસ કર્યા છે. તો નાની નાની કથાઓથી આપણને કંઈક ને કંઈક ઇન્સ્પિરેશન મળે છે, પ્રેરણા મળે છે. આપણી આસ્થા ઈશ્વર પ્રત્યે દ્રઢ રહે છે. આ દ્રષ્ટાંતો ઉપયોગી થાય છે. કૌશલવાસી આ વિપ્ર દેવદત્ત પુત્રનો તો મનમાં ઉદાસી છે. શું કરવું? એક જ્ઞાનવૃદ્ધ ઋષિ જેનું નામ ગોભીલ છે, અને ગોભીલ નામના ઋષિને બોલાવે છે. ગોભીલ ઋષિને બોલાવીને કહ્યું, આપ સુંદર રીતે સામગાન કરી શકો છો. કહેવાય છે કે બધા ઋષિઓને સામગાન ન આવડે, 2-4 શ્લોક આવડતા હોય, પણ સામગાન કરવું અઘરું છે. તો કહ્યું, સામવેદનું નામ છે. હો, સામગાન એટલે સમજજો, સામવેદ છે, વેદનું નામ છે. તો સામગાન માટે ગોભીલ નામના ઋષિને બોલાવે છે. અને મખ પુત્રેષ્ઠ કિન્ન બ્રહ્મરાયા, આ બ્રાહ્મણ પુત્રની અપેક્ષાથી પુત્રેષ્ઠ યજ્ઞ કરે છે. અને ગોભીલ ઋષિ એમાં સામગાન કરે છે. પણ સામગાન કરતા કરતા આ ઘડપણના કારણે ઋષિના ઉચ્ચારો બરાબર થઈ શકતા નથી. નિશ્વાસ ભરાઈ જાય છે. નિશ્વાસ ભરાવાના કારણે, થાકી જવાના કારણે, મોઢામાં દાંત વ્યવસ્થિત નહોતા, એના કારણે ઉચ્ચારો અશુદ્ધ થાય છે. ઉચ્ચારણ અશુદ્ધ ભયે તે ઋષિ પરિક્રોધિત વિપ્ર ભયે. અશુદ્ધ ઉચ્ચારણ જ્યારે ઘરડા ઋષિથી થયું ત્યારે બ્રાહ્મણને ક્રોધ થયો. સાંભળજો, સરસ મજાની વાત દેવી ભાગવત શીખવે છે કે તમારા આંગણે તમે યજ્ઞ લઈને બેસો. શીખવાનું છે આમાંથી. આપણે બધાએ, મારે ને તમારે, આપણા આંગણે જ્યારે આપણે કોઈ યજ્ઞ લઈને બેસીએ, પછી જ્ઞાન યજ્ઞ હોય તોય ભલે, અને પુત્રેષ્ઠ યજ્ઞ હોય તોય ભલે, સત્યનારાયણની નાનકડી કથા લઈને બેસો તોય ભલે, અને બીજી કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ કર્મ લઈને બેસો તો પણ ભલે. પણ યાદ રાખજો કે તમે જ્યારે કોઈ યજ્ઞ લઈને બેસો ત્યારે મગજ ઉપર બરફની પાટ રાખજો. ક્રોધ થવો ન જોઈએ, આપણને શીખવે છે દેવી ભાગવતમાં. અને સંતો નહીં શીખવે તો આપણને કોણ શીખવશે? મન ઉપર કાબુ તો જોઈએ, સંયમ તો રાખવો પડશે, નહીતર વિઘ્ન આવી જાય. સાંભળજો શું થયું. ઉચ્ચારણ જ્યારે અશુદ્ધ થઈ ગયું ગોભીલ ઋષિથી, ત્યારે પેલો દેવદત્ત એ કહ્યું, 1000 રૂપિયા ખર્ચીને, લાખો રૂપિયા ખર્ચીને પુત્રેષ્ઠ યજ્ઞ કરાવું છું, તમે કેવી બધું સીધું સામાન, બધી વસ્તુ હાજર કરી દીધી, અને અશુદ્ધ ઉચ્ચારો
કરો છો? ક્રોધ કર્યો ઋષિ ઉપર, અને ઋષિ ઉપર જ્યારે ક્રોધ કર્યો, પહેલા તો વૃદ્ધ ઋષિએ વિનંતી કરીને એને સમજાવ્યું કે ભાઈ તું ગુસ્સો નહીં કર, મને તારા રૂપિયા સાથે મતલબ નથી, સંતાન વગર તો દુઃખી હતો, એટલે કરુણા કરીને હું તારે ત્યાં યજ્ઞ કરવા માટે આવ્યો છું, નથી મને તારી દક્ષિણાની ભૂખ, શાંત થા. હવે તમે મારો યજ્ઞ બગાડી નાખ્યો અને તમે ઉચ્ચારણો ખોટા કર્યા. અને ઋષિને જ્યારે અપમાનિત કર્યા ત્યારે ઋષિની આંખમાં અશ્રુ પણ આવ્યા અને મુખમાંથી શાપ પણ નીકળી ગયો. સાંભળ હે બ્રાહ્મણ, ગોભીલ જેવો બીજું ઋષિ તને શોધતા ન મળે. પુત્રેષ્ઠ, યજ્ઞ માટે ગોભીલ જ્યાં હોય ત્યાંથી બોલાવવામાં આવતા. કહેવાય છે 100 વર્ષ સુધી યજ્ઞ મોડા કરાવતા રાજા મહારાજો. 100 વર્ષ સુધી ગોભીલની રાહ જોવામાં આવે, પણ ગોભીલ જ્યારે સમય શોધે, ફ્રી થાય ત્યારે જ ગોભીલને બોલાવવામાં આવે. આવું મેં વાંચ્યું છે ગોભીલ ઋષિ વિશે. અને ગોભીલ કહે કે તે મારું અપમાન કર્યું છે, મારો તને શાપ છે. પુત્ર તો થશે, પણ જે આચાર્ય છે, યજ્ઞ કરાવનાર, એનું તે અપમાન કર્યું છે, એટલે પુત્ર મૂઢ અને મૂંગો થશે, અર્ધ પાગલ જેવો થશે, અર્ધદત્ત. પછી તો દેવદત્તને દુઃખ થયું, અફસોસ થયો, પ્રાયશ્ચિત થયું ને ક્ષમા માગી. હે મૂર્ખ, ઋષિએ કહ્યું સ્વરભંગ તો ઉંમરના કારણે થયો છે, એમાં મારો કોઈ દોષ નથી, પણ આટલો તું ક્રોધ કરે એ તને શોભતું નથી. પછી બ્રાહ્મણને સમજાયું, પગ પકડીને ઋષિની માફી માગી, ક્ષમા યાચી, બ્રાહ્મણ પદ ગયો. ઋષિ કહે અબ તુમ આશીષ લેવો. સંતોનું હૃદય તો કેવું હોય, પીગળી ગયા ગોભીલ ઋષિ. પગ પકડીને માફી માગી એટલે કહે છે હવે હું તને આશીર્વાદ પણ આપું છું કે તે મારું અપમાન કર્યું છે, એટલે પુત્ર ગાંડો અને મૂંગો થશે, પણ આશીર્વાદ પણ સાથે સાથે આપું છું તને. પ્રાયશ્ચિત થયું એટલે એ દીકરો જ્યારે યુવાન થશે, યુવાનીમાં જ્યાં ડગ માંડશે, ત્યાં વાલ્મીકી કરતા એ વિશેષ કીર્તિને પ્રાપ્ત કરશે અને સરસ્વતી એની વાણીમાં વહેશે. આ મારા આશીર્વાદ છે કે આશીર્વાદ મળ્યા. પછી શું બન્યું? અમુક સમય પસાર થયો, દેવદત્તની પત્નીને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો, પણ થોડા વર્ષો વીતી ગયા હતા કે પછી તો ઋષિનો શાપ ને બધું તો ભૂલાઈ ગયું. સમયની સાથે માણસ ભૂલી જાય છે, વાત ભૂલાઈ ગઈ અને પુત્રનો જન્મ થયો. થોડા દિવસ, થોડા મહિનાઓ અને 1-2 વર્ષ થયા ત્યાં તો ખબર પડી કે આ બાળકનો તો માનસિક વિકાસ છે જ નહીં, આ તો માથે પડશે. દેવદત્ત ક્રોધી તો હતો જ તે, અને એણે 5 વર્ષના બાળકને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. 5 જ વર્ષના બાળકને દેવદત્તે કાઢી મૂક્યો. નામ એનું સત્યવ્રત રાખ્યું હતું. સત્યવ્રત નામ બહુ સુંદર. 5 વર્ષનો બાળક ક્યાં ગયો હશે, કેમ જીવ્યો હશે, પણ ઈશ્વર બહુ દયાળુ છે. એવું કહેવાય છે કે આ સત્યવ્રત નામનું બાળક, નામ સત્યવ્રત વનમે આયા. નાનકડો છોકરો વનમાં આવે છે, નિજ નિવાસ એક કુટી બનાયા. પોતાને રહેવા માટે જંગલમાંથી કંઈક કરગઠિયા વીણીને નાનકડી એવી કુટી બનાવે છે. જપ તપ ધ્યાન કછું નહીં જાને. જપ તપ ધ્યાન કંઈ બિચારાને આવડતું નથી, અર્ધદગ્ધ જેવો છે. શિવરાજને બીજી તો કંઈ ખબર નથી પડતી. વનમાં બીજા લોકો પણ ઋષિમુનિઓ હતા, થોડું ઘણું આ બાળકનું ધ્યાન રાખે, પણ બધાને મનમાં એક જ છાપ હતી કે આ તો ગાંડો છે. એમ કરતા 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 બીજા 11 વર્ષ પસાર થયા. 5 વર્ષથી પિતાએ ઘરમાંથી કાઢી મૂકેલો આ બાળક બીજા 11 વર્ષ વનમાં પસાર થયા. ધીરજ ધૈરી ફૈલે ભોજન લીન્હા. ધૈર્યપૂર્વક આ બાળક પોતાનું જીવન પસાર કરી રહ્યું છે.
જપ તપ ધ્યાન એવું તો કશું આવડતું નહોતું. ધીરજ ધારણ કરીને દુઃખના દિવસો પસાર કરી રહ્યો છે. ફળો મળે છે, અનાજ લીધું જ નથી એને, ફળો મળે છે, એ ફળો આરોગીન રહે છે. પણ એનો પ્લસ પોઈન્ટ એક હતો, સરસ વાત છે, હિંસા ન કાય વચન મન કિન્ના. જૈન શાસ્ત્રમાં હિંસાના 21 પ્રકારો છે. એ બોલવું હોય ને તો મારે આખો અઠવાડિયું બીજું જોઈએ. પણ આપણે સમાજની એટલી બધી સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતા છે કે વૈષ્ણવો એમ કહે કે અમે રામકથામાં નહીં જઈએ, રામને માનનારા કહે અમને ભાગવતમાં રસ ન પડે, અમે તો રામાયણ જ સાંભળીએ. ત્યાં હું જૈન શાસ્ત્રની વાત કરું તો હાવ કાગડા ઉડે. હે સોમભાઈ, હું તમે બે રહીએ, તમે નો આવો, હું સ્વામીજી ગુરુ શિષ્ય બે જ રહીએ અમે. પણ મને ઈચ્છા થાય છે ક્યારે કે હું બોલું, મહાવીર વિશે બોલું, જૈનિઝમ પર હું બોલું, હું મહાવીરના સૂત્રો પર બોલું, મને ઈચ્છા થાય છે. પણ આપણો સમાજ હજી એટલો સંકુચિત છે. કદાચ મેં સફેદ કપડાં પહેરીને મોમતી બાંધી હોત તો મને જૈનો બોલાવત. પણ આ રંગની સામે લોકોને વાંધો હોય, છતાંય અમુક લોકો છલાંગ લગાવી જાય છે. થોડા વર્ષ પહેલા મુંબઈમાં જૈન સમાજે મને બોલાવી, બોમ્બેના દાણુકર વાડીમાં જૈન સમાજે કોઈ દીકરીની દીક્ષા મહોત્સવ હતો તો કે હરેશ્વરી દેવીને બોલાવો, જૈન શાસ્ત્ર સાંભળવું હોય તો. પ્લેનની રિટર્ન ટિકિટ મોકલાવી. 3 દિવસ મારી શિબિર હતી, બહુ મોજ કરી, મહાવીર વાણી પર સત્સંગ થયો. પણ એ ક્યાંક કોક છલાંગ લગાવી જાય છે. ઈચ્છા મને બહુ થાય છે. અને બુદ્ધની તો વાત જ દૂર રહી. લોકોએ ગેરસમજ કરી કે બુદ્ધ એટલે તો આંબેડકરના દેવ. બિચારા બુદ્ધની દશા બગાડી નાખી ભારતના લોકોએ. ખેર માતાઓ, ભાઈઓ, આપણે આગળ વધીએ છીએ. મારે એ કહેવું છે કે સામાજિક સંકુચિતતા જો ન હોય અને મનુષ્યને જો સત્યની જ ખોજ હોય તો મારી જેવા લોકોને થોડુંક મોકળું મેદાન મળે, થોડુંક મોકળું મેદાન મળે. મારે જે કહેવું હું કહી શકું. ખેર આગળ વધીએ છીએ. આ વાત ક્યાંથી આવી જૈનિઝમની? 21 પ્રકારની હિંસા એનું વર્ણન છે. અને એની સામે અહિંસાનું એટલું બધું મહિમાગાન છે. સત્ય, અહિંસા, અચૌર્ય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય. કદાચ શૈલેશ્વરે શિબિરમાં કંઈક વાત નીકળી હોય તો યમ જે છે, યમ એટલે શું? પહેલું પગથિયું યોગનું. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો પહેલા પગથિયામાં શું આવે છે? યમમાં શું આવે છે? આજે યમના ઠેકાણા નથી. 5 પ્રકારના નિયમ, 5 પ્રકારના યમ, એનો કોઈને બોધ નથી, એની કંઈ ખબર નથી. અને ઉઠા પટક કરવા માંડ્યા, ઊંચા લાંબા ટૂંકા થવા માંડ્યા, કસરતો કરવા માંડ્યા, ને એને યોગનું નામ દઈ દીધું, તંબુરો યોગ. સમજજો, ધ્યાન રાખજો. બધા જ ન કરવા જોઈએ એવા બધા જ કાર્યો કરનારો પણ માત્ર ટીવીમાં જોઈને કસરત કરતો એટલે એમ કે હું તો યોગા કરું છું. કંકોડા યોગા કરતો. સમજો, યોગ ક્યારે સિદ્ધ થાય? 5 પ્રકારના યમ, 5 પ્રકારના નિયમ, પછી આસનમાં પ્રવેશ થાય. તો કે યમમાં શું આવે? આ બધું બોલવા બેસો તો અઠવાડિયું હાલ્યું જશે ને દેવી ભાગવત રહી જશે તમારું. તા જયશ્રી વળી વાહે પડશે મારી. તમે કથા કીધી જ નહીં, અમને આવડું ચડાવશે મારી સામે. એટલે મારે તો બધાને હાચવવાના. ભાઈ બહુ અઘરું છે આ તો. હરી મહારાજ બહુ અઘરું છે. એમ બેહો તો સમજણ પડે એ બધી, બાકી ન ખબર પડે. બેનસામ ખબર ન પડે. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. એમાં યમમાં 5 વસ્તુઓ આવે છે. તો કે કઈ કઈ? સત્ય, અહિંસા, અચૌર્ય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય. આ 5નું પાલન કરે પછી બીજા પગથિયે જઈ શકે નિયમમાં. તો હવે આ વિચાર કરો, ડગલે ને પગલે સત્ય. માથું કપાઈ જાય તો જે સત્યને ન છોડે એનો અધિકાર છે આસન કરવાનો. હવે હવારમાં બધા આસન કરનારા આવા હોય છે. ટીકા નથી કરતી, આ સત્ય છે, મારી વેદના છે, મારું દુઃખ છે, મારી પીડા છે, અને તમે મૂર્ખ બનો છો બધા. એટલે મારે બોલવું પડે છે. ભારત એક એવું બજાર છે ભારત કે ત્યાં ગમે તે વેચાવા માંડે છે.
અને લોકો લેવા માંડે છે. બનાવટી વસ્તુઓને પણ સત્યના નામે લોકો સ્વીકારવા માંડે છે. મને એનો અફસોસ થાય છે. સત્ય મન કર્મ અને વચનથી ક્યારેય હિંસા ન કરનારો, સત્ય અહિંસા અચૌર્ય, ક્યારેય ચોરી ન કરનારો, અપરિગ્રહ, કોઈ વસ્તુનો ક્યારેય સંગ્રહ ન કરનારો, જેટલું આવે એટલું બધું વાપરી નાખવાનું સત્કર્મમાં, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય, આ 5 વસ્તુઓ સિદ્ધ થાય એ જો આસન કરે તો નુકસાન ન થાય. બાકી રોગ દૂર થવાની વાત બાજુ પર રહી, પણ બ્રહ્મચર્ય નથી, સત્ય નથી, અહિંસા નથી, અચૌર્ય નથી ને જીવનમાં અપરિગ્રહ નથી. આવો માણસ આસનો કરે તો રોગો ઘર લઈને આવે છે. રોગો એના શરીરમાં ઘર કરે છે. હું સાચું કહું છું, તમને ડરાવતી નથી, પણ આજે ઠીક છે પૈસાથી બધું થાય છે. ટીવીના પડદા પર જે કોઈ હોય એને માણસ ઈશ્વર માની લે છે. ત્યારે મને દુઃખ થાય છે કે આપણો સમાજ કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે. ખેર છોડો, અહીંયા વાત કરવી છે અહિંસાની. અહિંસાનું કેટલું મોટું ફળ મળ્યું સત્યવ્રતને. એને જપ તપ વ્રત નિયમ જ્ઞાન ધ્યાન સંયમ બીજું કઈ નહોતું આવડતું. ગાંડા જેવો હતો. અને ગાંડો માણસ પણ જો 11 વર્ષ હિંસા ન કરે અને એના પર જગદંબા પ્રસન્ન થતા હોય તો આપણે તો વડે ભાગ માનુષ તન પાવા. સમજદારી પૂર્વક જો આપણે આ નિયમોનું પાલન કરીએ તો વાત ક્યાં જાય? વિચાર તો કરો. પ્રસંગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. ધીરજ ધૈરી ફલ ભોજન લીધા, ધીરજ ધરી ફલ ભોજન લીધા, ઇન્સાન કાય બચન મર કિન્હા, ઇન્સાન કાય વચન મન કીધા. શરીરથી એણે કીડી જેવા જીવને દુભાયો નથી. મનથી કોઈને મારવાનો વિચાર કર્યો નથી. વાણીથી કોઈના દિલને નથી દુભાયું. પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે આ બધું? લાદુભાઈ સવારથી સાંજ સુધીમાં કેટલા ઠબકારવી પડે છે. ઇન્સાન કાય ભજન મન કિન્હા, ઇન્સાન કાય ભજન મન કીધા, ઇન્સાન કાય ભજન મન કિન્હા, ઇન્સાન કાય વચન મન કીધા. મન કર્મ અને વચનથી હિંસા નહોતી કરી. ફળોનો આહાર કરેલો. એની ધાતુઓ શુદ્ધ બની ગઈ હતી. શરીરની ધાતુઓ પરિશુદ્ધ બની ગઈ હતી. પછી શું બન્યું? કહેવાય છે એક વખત તેહી વને એક પારધી આવ્યા. એ વનમાં એક પારધી આવ્યો. મૂંગો હતો. સત્યવ્રત બોલી તો શકતો નહોતો. લોકો તો ગાંડો જ સમજતા હતા. પારધી એક સુવરની પાછળ પડ્યો છે. માર માર કરતો શિકાર માટે. આગળ સુવર, પાછળ પારાધી. દોડી રહ્યા છે બંને. દૂરથી સત્યવ્રત કુટિયામાં ઉભા ઉભા આ બધું નાટક જોઈ રહ્યા છે. અને એમાં સુવર દોડતો દોડતો સત્યવ્રતની કુટીરમાં આવે છે. અને સત્યવ્રતની કુટીરમાં સુવર છુપાઈ જાય છે. કુટીમાં જ્યાં સુવર છુપાઈ ગયો અને પેલો માર માર કરતો આવે છે. અને સુવર જંગલી સુવર હતો. અને આ બાળક આવડા જંગલી સુવર, બહુ મોટા હોય જંગલી સુવરો, મેં જોયા છે. હા, આ જંગલી સુવરને ત્યાં જુએ છે ત્યાં બાળક ગભરાઈ જાય છે કે પેલો મારી નાખશે તો. સામે જ દેખાય છે કે એટલે એ ડરમાં ને ડરમાં જીવનમાં પહેલી વાર એક ઉચ્ચાર નીકળી ગયો, એમ એમ. બોલી તો શકતો નથી. પહેલી વાર એમ. દેવી ભાગવત આવું કહે છે. અને કહેવાય છે એમ ઉચ્ચારની સાથે જ વાણી ખુલી ગઈ. વિશુદ્ધ ચક્ર કંઠમાં આવેલું છે. આપણા વિશુદ્ધ ચક્ર આ કંઠમાં આવેલું છે. અને કહેવાય છે ઓમ એમ ઓમ એમ ઓમ એમ. મારી પાસે ડોક્ટરો આવે છે, સ્પીચ થેરાપિસ્ટો. અમારી ચર્ચાઓ થાય છે. હું એને કહું છું કે બોલવામાં તોતડા બાળકો તમારી પાસે આવે ને તો એને કહેજો ઓમ એમ ઓમ એમ ઓમ એમ. એની પાસે બોલાવજો. રોજનું 1000 વાર બોલશે ને અને બાળકના સ્નાયુઓ જો બરડ નહીં થઈ ગયા હોય, કોમળ હશે તો છોકરું બોલવા માંડશે. મને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. હવે સાંભળજો. આ બાળક ડરનો માર્યો એમ એમ ગભરાઈ જાય છે. એમ શબ્દ નીકળે છે સૌથી પહેલો ઉચ્ચાર. અને આ વિશુદ્ધ ચક્ર ખુલી જાય છે. સ્વરપેટી ઉપર અસર આવી અને વાણી ખુલી ગઈ. અચાનક કંઈક ચમત્કાર થઈ ગયો. માર માર કરતો પારધી પાછળ આવે છે. આ બાળકની કુટિયામાં સુવર છુપાયેલું છે.
सुवर छिपा कुटी में अति विकला દ્રશ્ય દેખી એમ સ્વર નીકળા વાળા ઉભા થઈ ગયા. બાળક ધ્રુજી રહ્યો છે. વાણી બીજ ઓમ એમ કો માનો. અને ચામુંડાજીનો મંત્ર છે ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે. મેં સમજાવ્યો તો આ મંત્ર નતા આવ્યા એ મોડા પડ્યા. ઓમ એમ એ સરસ્વતી બીજ મંત્ર છે, વાણી બીજ મંત્ર છે. ઓમ રીમ એ લક્ષ્મી બીજ મંત્ર છે અને ઓમ ક્લીમ એ કાલી બીજ મંત્ર છે. હવે અહીંયા સરસ્વતી બીજ મંત્રના પ્રભાવથી વાચા ખુલી ગઈ બાળકની. સહજ મૌન થા, સહજ અહિંસા, સહજ મૌન હતું. કારણ કે આટલા વર્ષથી બોલ્યો જ નહોતો, જન્મ્યો ત્યારથી બોલ્યો જ નહોતો. સહજ અહિંસા, ક્યારે અહિંસા નહોતી કરી. વળી 16 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી ફળોનો આહાર જ કરેલો, એકદમ નિર્દોષતા. અને કહેવાય છે કે ઓમ એમ નીકળતાની સાથે જ વાણી ખુલી ગઈ અને સૌથી પહેલા જે બોલવાનો વારો આવ્યો એ ખોટું બોલવાનો વારો આવ્યો. હવે શું કરવું? ધર્મ સંकट. 16 साल के बाद वाणी मिली और क्या मुझे उस वाणी से असत्य बोलना पड़ेगा? આપણને તો વિચાર જ ન આવતો ને ક્યારે ઠપકારી દઈ ને જેમ ઠીક પડે એમ બાફી જ નાખવું, પાણા પડતા જ મૂકવા. કંઈક શીખજો. 16 વર્ષ પછી વાણી મળી હોત ને આપણને તો કિંમત થાત, પણ બચપનથી મળી ગઈ એટલે બકબક કરવાની ટેવ પડી ગઈ. શીખજો માતાઓ, દીકરીઓ. 16 વર્ષ સુધી વાચા નહોતી એટલે વાચાનું મૂલ્ય સમજી શક્યો છે આ બાળક. હૃદય તો શુદ્ધ હતું, કોરા કાગળ જેવો આ ભક્ત. અને થયું પારથી આવે છે, સમજી ગયો. હમણાં મને પૂછશે કે સુવર ક્યાં, હું શું કરું? ખોટું જ બોલવું પડશે, કારણ કે હું સાચું બોલીશ. જુઓ કેવું ધર્મ સંકટ થાય ક્યારેક સંતોના જીવનમાં. આવીને મને પૂછશે કે સુવર ક્યાં, હું જો સાચું બોલીશ કે મારી કુટીમાં છે તો જીવની હિંસા થશે. હિંસાનું પાપ કોના ઉપર? મારા ઉપર. તો જે સત્ય બોલવાથી હિંસા થતી હોય એવું સત્ય બોલવું નહીં. આ દેવી ભાગવત શીખવે છે. જે સત્ય બોલવાથી કોઈની હિંસા થતી હોય, જીવ જતો હોય, તો એવું સત્ય ન બોલવું, છુપાવી દેવું. વળી હું જો ખોટું બોલીશ કે અહીંયા સુવર નથી તો જીવ એનો બચશે, પણ મારી વાણી તો મેં ભ્રષ્ટ કરી ગણાશે. હું ખોટું બોલું એ તો સાબિત થશે. હવે શું કરવું? અતિ અદ્ભુત તેવી વાચા પાઈ અને અચાનક સરસ્વતી કૃપા થઈ, અદ્ભુત વાચા પ્રાપ્ત કરી. કહું મુનિ શિકારમાં મેં દેખા મુનિ, મારો શિકાર જોયો છે? પેલું પારધી આવીને પૂછે છે ત્યારે કહે છે નેત્રન બોલે વાણી લેખા, નેત્રન બોલે વાણી લેખા, जिन देखाते बोलत नाही, जिन देखाते बोलत नाही, जिन देखाते बोलत नाही, जिन देखाते बोलत नाही, जो बोले सो देखत 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 नाही, जिन दिखा ते बोलत नाही. હે મુનિ, મારો શિકાર જોયો? તમારી કુટીમાં છે? અદ્ભુત વાણી પ્રાપ્ત કરી. અચાનક બુદ્ધિરૂપેણ સંસ્થિતા. અને બાળકે શું જવાબ આપ્યો? નેત્રને બોલે વાણી ને લેખા. सुन भैया, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं. तेरे और सुवर के बीच में मैं आया कहाँ से? नेत्र ने बोले ही, वाणी ने देखा. आंख बोल नहीं सकती है, वाणी देख नहीं सकती है. तू मुझे पूछ रहा है तो तू पूछ रहा है, वो प्रश्न कान सुन रहा है तो सुन रहा है, कोई एक जवाब देगा कोई दूसरा, और देखा है किसी तीसरा ने. फिर से बोल रही हूँ, क्यों अटपट उठेगी? सुन रहा है कोई और, जवाब देगा कोई और, देखा है किसी तीसरे ने. जो बोले सो देखत नहीं, जो देखे सो बोलत नहीं. जो देखता है वो बोल नहीं सकता, बोलता है वो देख नहीं सकता. देखने वाले का काम बोलने वाला करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और बोलने वाले का काम देखने वाला करेगा तो ढंग से काम नहीं हो पाएगा. देखता है बोलता नहीं, बोलता है वो देखता नहीं. मैं तो बीच में कहीं हूँ ही नहीं. ओला ने थયું કે આ ગાંડો લાગે છે.
ये तो पागल लगता है कि देखता है बोलता नहीं, बोलता है वो देखता नहीं है। पूरी पूरी फिलोसॉफी साव साचू छे। आंख देख सकती लेकिन बोल नहीं सकती, वाणी बोल सकती है लेकिन देख नहीं सकती। वाणी का काम अगर आंख करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आंख अगर बोलने की कोशिश करेगी तो बोल पाएगी नहीं। तो दोनों का काम अलग है, दोनों का फील्ड अलग है। एक का काम दूसरा करेगा तो गड़बड़ है। मैं तो कहीं बीच में हूं नहीं, तू पूछता है, कान सुनता है, तीसरा जवाब देगा, चौथा ने देखा है, मैं कहाँ हूँ बीच में। बोला ने थયું આ તો હળો ખસી ગયું લાગે છે કે આટા મૂકી દીધા જ કે અહીંથી રવાના થવા દે, ગાંડો ક્યાં ભટકાઈ ગયો, સુવર બચી ગયું. અને જીવને બચાવ્યાનું શુભ ફળ પ્રાપ્ત થયું. અસત્ય બોલવું ન પડ્યું, એણે છોડી દીધું ઇન્દ્રિયો ઉપર. જો દેખે સો બોલત નહીં. અને જીભ બોલે છે પણ જીભને આંખો નથી. બોલવામાં આંખોની જરૂર પડતી નથી, એટલે ધ્યાન રાખજો દીકરીઓ, સમજ્યા વગર કઈ બોલતી નહીં. કાબુ રાખજો, લગામ રાખજો જબાન પર. આંખે જોયેલું ક્યારેક ખોટું હોઈ શકે. શું? આંખે જોયેલું ક્યારેક ખોટું હોઈ શકે. તો સાંભળેલી વાતોનો પ્રચાર કરવા નહીં મંડી પડતા, કુથલીખોર નહીં થતા, મંથરા નહીં બનતા. ધ્યાન રાખજો, સાવધાન રહેજો, નહીતર પાપના ભાગીદાર થશો. તમે કહો આંખે જોયેલું ખોટું હોય, હા ખોટું હોય. સાંભળજો. એક વખત એક દાસી રાજાના મહેલમાં રાજાનો કમરો સાફ કરવા આવી. એને એમ થયું સરસ મજાનો ઓરડો છે, લાવ ને અડધી કલાક આરામ કરી લઉં. દાસીને ઊંઘ આવી ગઈ. રાણી એ દિવસ રાણીવાસમાં કોઈ કામમાં હતી. રાજા શિકાર કરીને આવ્યો, શરાબ પીધેલી. રાજા ખૂબ થાકેલો હતો. પથારીમાં દાસી સૂતી હતી. રાજા શરાબના નશામાં થાકેલો પણ હતો. શિકાર કરીને આવેલો દાસીની ભેગો સૂઈ ગયો. અડધો નશામાં જ હતો, દાસી ઊંઘમાં. સાંભળજો, દાસી ઊંઘમાં, પેલો નશામાં. એને એમ કે મારી રાણી છે. પથારીમાં રાજા પડી ગયો અને રાણીવાસમાં કંઈક કામ હતું એ પતાવીને પછી મહારાણી રાતના 2 વાગે મહેલમાં આવીને જ્યાં દીવો પ્રગટાવ્યો ત્યાં દાસી સૂતી હતી. પણ રાણીએ કોઈ સંતની કથા સાંભળી હશે, આવો સત્સંગ સાંભળ્યો હશે અને સંતના વચનો એના અથડાવા લાગ્યા કાનમાં કે નજરે જોયેલું ખોટું હોઈ શકે. મારો પતિ તો ખૂબ પ્રેમાળ અને સજ્જન છે, એના પર શંકા કરવા જેવું નથી, પણ હું નજરે જોઈ શું રહી છું, જે હોય તે સવારે સમાધાન કરીશ. સવારે પહેલા તો રાણીએ દાસીને બોલાવી. રાજાના મહેલમાં તું હતી, ધારે તો શિરચ્છેદ કરાવી શકે, વધ કરાવી શકે. મહારાણી હતી પણ બહુ પ્રેમથી પૂછ્યું કે તું મહેલમાં હતી. ત્યારે દાસી પગ પકડી લીધા. મહારાણીજી ક્ષમા કરો, મારા જિંદગીમાં ક્યારેય આવું મખમલનો ગાલીચો નહોતો જોયો. મને પલંગમાં સુવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. આખા દિવસનો ઢસરડો કરીને હું થાકી ગઈ હતી, એટલે ઘડીક સુવા ગઈ, ત્યાં ઊંઘ આવી ગઈ. અને મહારાજા ક્યારે આવ્યા મને ખબર નથી, પણ ભળકડે મારી આંખ ઉઘડી એટલે હું બેબાકડે ઊભી થઈને ગભરાઈ ગઈ અને હું તરત ઊભી થઈને નીકળી ગઈ કમરામાંથી. મહારાણી મને ક્ષમા કરજો. કહેવાનું તાત્પર્ય કે નજરે જોયેલું પણ ખોટું હોઈ શકે, સમજજો. એટલે કોઈની નિંદા, કોઈની કુથલી, કોઈની અફવા ફેલાવવામાં નિમિત્ત નહીં બનતા. સત્સંગ સાંભળીને જો આપણે આટલું શીખીએ નહીં તો તમારો સત્સંગ 2 કોડીનોય નહીં અને તમે અડધી કોડી નહીં. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. માતાઓ, ભાઈઓ, મારીમાં બચ્ચાને કછું બ્યાદ અને સમજા, જીવ રક્ષા કા શુભ ફલ ઉપજા. અને સરસ્વતીની કૃપા વર્ષે જીવની રક્ષા કર્યાનું ફળ મળ્યું આ સત્યવ્રતને. અને પછી તો એ શાસ્ત્રો ભણવા લાગ્યો અને સરસ્વતીની કૃપાથી પઢે સબ વેદા, વેદો ભણવા લાગ્યો. જાના શાસ્ત્ર સ્મૃતિ કે ભેદા, શાસ્ત્ર અને સ્મૃતિના ભેદોને એણે સમજ્યા અને વાલ્મીકી સમકીર્તિ પાઈ. દેવી ભાગવતમાં સત્યવ્રતની કથામાં લખ્યું છે કે વાલ્મીકી જેવી કીર્તિ એણે પ્રાપ્ત કરી છે. અને સત્યવ્રતનું આજ વિદ્વાન લેખકોમાં, વિદ્વાન સર્જકોમાં, સંસ્કૃતના સાહિત્યકારોમાં, ઇતિહાસમાં નામ છે. તમે નથી સાંભળ્યું એનો અર્થ એવો નથી કે નથી થયા. ખેર, તો મારે આ કહેવાનું તાત્પર્ય, ભૂલમાં પણ સાંભળજો, ડરથી પણ, ડરના માર્યા પણ જો એમ નીકળી જાય અને સરસ્વતીની કૃપા વરસી જતી હોય તો પ્રેમથી જો તમે ઓમ એમ, ઓમ એમ, ઓમ એમ સરસ્વતીની આરાધના કરો તો કેટલી કૃપા વરસે. પેલા તો કંઈ ખબર નહોતી પડતી, આરાધના શું, ભક્તિ શું, માં શું, ઈશ્વર શું, કંઈ ખબર નહોતી. ભાવ કુભાવ અને ઘાલસ હું, નામ જપત મંગલ દિશી દસ હું. ઈશ્વરના નામનો પ્રભાવ છે. ભાવથી જપો,
કુભાવથી જપો, આળસથી જપો, ડરથી જપો, પણ નામ જપત મંગલ દિશ દશું. એનું નામ જપશો તો દશે દિશામાં મંગલ થશે અને કલ્યાણ થશે. તો ચાલો, જય જય અંબે, જય જગદંબે, થી નીકળી ગયેલો એમ મંત્ર પણ જો કલ્યાણ કરનારો હોય તો ભક્તિથી જે મંત્ર નીકળે, નાદ ઉત્પન્ન થાય, આ કેટલું કલ્યાણ થાય, સાધકનું કેટલું હિત થાય. બસ આટલી જ વાતનો સંદેશ લઈને આપણે આગળ વધીએ. પીલું હવે અંબા યજ્ઞ વિધાન, સરસ પ્રસંગ આવે છે. મહારાજ જન્મેજય પૂછે છે, ભગવાન વેદવ્યાસ વ્યાસપીઠ પર બિરાજિત છે. મહારાજ જન્મેજય પોતાના પિતા એટલે કે મહારાજ પરીક્ષિતને જે સર્પદંશથી મૃત્યુ થયું છે એના આત્યંતિક મોક્ષ માટે દેવી ભાગવત યજ્ઞ કરાવી રહ્યા છે, દેવી ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કરાવી રહ્યા. અને જન્મેજય મહારાજ પૂછે છે કે નાથ, દેવીના વિવિધ સ્વરૂપો હવે કહો, અંબા યજ્ઞ વિધાન કહો, અંબા યજ્ઞ કઈ રીતે કરવો? ત્યારે જવાબ આપતા વેદવ્યાસ કહે છે, રાજન સાંભળ, સરસ વાત છે. જ્ઞાન યજ્ઞ યાગોમિ શ્રેષ્ઠા, જ્ઞાન યજ્ઞ તીનમે અંબા યજ્ઞ અતિ જ્યેષ્ઠા, યજ્ઞ યાગોની શ્રેષ્ઠ. બધા જ યજ્ઞોમાં જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ભાઈઓ, મારે કંઈક કહેવું છે, માતાઓ ધ્યાન આપજો. આપણા શાસ્ત્રમાં 5 પ્રકારના યજ્ઞો બતાવ્યા છે: દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞ. ફરી વાર બોલું છું, દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞ. ટૂંકમાં અર્થ સમજાવું છું. દ્રવ્ય યજ્ઞના 2 અર્થ થાય છે. દ્રવ્ય એટલે રૂપિયા, આપ્યા હોય તો વાપરો, ગરીબોની સેવામાં, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં, દીકરીઓને કન્યાદાન કરવામાં. દ્રવ્ય યજ્ઞ. તપો યજ્ઞ, દેહ પ્રાણ મન સે જબ તપહી. તપ એટલે શું? શરીર પણ તપે, પ્રાણ પણ તપે અને મન પણ તપે. પ્રાણ તપવા જોઈએ તમારા સત્ય માટે, ત્યારે તપશ્ચર્યા બની જાય છે. દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ. યોગ યજ્ઞની વાત મેં તમને કરી. યોગના 8 અંગોને સિદ્ધ કરવા. તો યમમાં 5 વસ્તુ આવે, પછી 5 પ્રકારના નિયમ. આ બધું વિસ્તાર નહીં કરી શકું. પછી આસન, એમાં 8 આસનો પ્રમુખ છે, બાકી 400થી વધારે આસનો છે. આ શૈલેશ્વર બધા કરે છે. તો યમ, નિયમ, આસન. પછી પ્રાણાયામ એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ઉપર કાબુ. અને શરીરના જે ઓર્ગન્સ છે, પર્ટિક્યુલર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમને લગતા, તો કે શ્વસન તંત્ર સાથે કયા કયા અવયવો આવે? તો કે પહેલા તો નાક, એનાથી આગળ શ્વાસનળી, ટ્રેકિયા. શ્વાસનળી પછી બ્રોન્કાઈ, બ્રોન્કાઈ પછી લંગ્સ. શાખાઓ જેવું દેખાય ને ચિત્રમાં, એને બ્રોન્કાઇસ કહેવામાં આવે છે. બ્રોન્કાઈ પછી લંગ્સ, લંગ્સ એટલે ફેફસા. અને હજી એક અવયવ રહી જાય છે, ડાયાફ્રામ. ડાયાફ્રામ એટલે છાતી અને પેટની વચ્ચેનું એક લેયર છે, અને ડાયાફ્રામ કહેવામાં આવે છે. આટલી વસ્તુઓ શ્વસન તંત્ર સાથે જોડાયેલી છે. તો કે નાક, શ્વાસનળી, બ્રોન્કાઇસ, લંગ્સ, ફેફસા અને ડાયાફ્રામ. આ બધા જ અવયવો વધુ મજબૂત બને. 3.5 કરોડ છિદ્રો છે આપણા ફેફસામાં. 3.5 કરોડ છિદ્રો આપણા ફેફસામાં છે. પણ આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે જેમ બધું ઉપરથી છે જિંદગી, એમ શ્વાસ પણ ઉપરથી. ગહન શ્વાસ લેવાનું માણસ ભૂલી ગયો છે. માણસ શ્વાસ લેતો જ નથી, માણસ હાંફે છે. કૂતરાને હાંફતા જોયું છે? એમ માણસ હાંફી રહ્યો છે. સાચું કહું છું, શ્વાસ લેતો જ નથી. જ્યારે હોશપૂર્વક શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની પ્રક્રિયાને જોવામાં આવે ત્યારે તમે જે શ્વાસ લો છો પૂરકમાં, એટલે
જે શ્વાસ લો છો એને પૂરક કહેવાય. જે શ્વાસ લો છો એને પૂરેપૂરો તમે જો સમય આપો તો તમારા ફેફસામાં વધારેમાં વધારે ઓક્સિજનને પ્રાણવાયુને ચૂસાવા માટેની તક મળે છે. અને તમે જો હાંફો પેલા શ્વાનની જેવું જો આપણે હાંફીએ તો માંડ 1 કરોડ જે છિદ્રો છે, એક એલ્વિઓલી કહેવામાં આવે છે ને સાયન્સની ભાષામાં, તો કે છે ફુગ્ગાઓ છે, 3.5 કરોડ ફુગ્ગાઓ ફેફસામાં. પણ તમે જો ઝડપથી હાંફો, બરાબર જો શ્વાસ ન લો તો 1 કરોડ ફુગ્ગાઓ માંડ કામ કરે છે. બાકી બધામાં કચરો ને કફ ને બધું ભરાઈ જાય છે અને એના પરિણામો લાંબા ગાળે ઘણા ખરાબ આવી શકે છે. તો કે પ્રાણાયામ શેના માટે છે? તો કે એનાથી 2 પ્રક્રિયા થાય છે. એક તો દેહ શુદ્ધિ થાય છે અને સાથે મન શુદ્ધિ થાય છે. કારણ કે મનનો સ્વભાવ છે, આ બધી વાતો એટલી બધી કહેવાની રહી જાય છે, કાં કથા થાય ને કાં બધી વાતો થાય. સોરી, ક્ષમા કરજો, છતાંય આવે છે એટલે કીધા વગર રહેવાતું નથી. જ્ઞાન છે ને એ દુઃખ પણ છે અને જ્ઞાન એ સુખ પણ છે. જ્ઞાન દુઃખ પણ આપે છે. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. તો જ્યારે તમે પ્રાણાયામ કરો છો એટલે કે એક સમજદારીપૂર્વક શ્વાસની પ્રક્રિયા ઉપર જ્યારે તમે ધ્યાન આપો છો ત્યારે એનાથી ફિઝિકલ એડવાન્ટેજીસ પણ ઘણા બધા છે, શારીરિક ફાયદો પણ થાય છે. 3.5 કરોડ છિદ્રો જે છે એ જો ખુલે અને એમાં જેટલો ઓક્સિજન ભરાય અને પછી લોહીના શુદ્ધિકરણમાં જે એનો ઉપયોગ થાય તો ઓટોમેટિક આયુષ વધવાનું જ છે. લાઈફ નેચરલી પ્રસન્નતા વધવાની છે. કારણ કે તમારા બ્લડમાંથી 60% બ્લડ એટલે કે બ્લડનો પાવર એ બ્રેઇન કન્ઝ્યુમ કરે છે. ખબર તમને? 60% તો મગજ ખાઈ જાય છે તમારો ઓક્સિજન. બ્લડનો પાવર ઓક્સિજન છે, તો 60% તો દિમાગ ખાઈ જાય છે. હોય એને લાગુ પડે છે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય રામ. દિમાગ હોય તો લાગુ પડે. આમ કરો છો, ખખડે છે કઈ માલપા? ખખડે છે? નથી ખખડતું? હોય તો ખખડે ને. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મને તો પકડે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. તો યમ, નિયમ, પછી આસન, પછી પ્રાણાયામથી શારીરિક પણ ફાયદો અને માનસિક પણ ફાયદો. કારણ કે મનનો સ્વભાવ છે એક સાથે 2 ક્રિયાઓમાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી મન. હા, ક્ષણે ક્ષણે વિષય બદલે. એક ક્ષણમાં મારા વિચાર આવે, બીજા ક્ષણમાં પેટીવાળાના વિચાર આવે, ત્રીજી ક્ષણમાં પડખે બેઠ્યો એના વિચાર આવે, ચોથી ક્ષણે શૈલેશ્વરના વિચાર આવે, 5મી ક્ષણે મન કુકરની સીટીઓ વગાડવા માંડે કે વહેલું પૂરું કરી દે તો સારું. મન ક્ષણે વિષય બદલે, પણ પ્રત્યેક ક્ષણે એને નવો ટોપિક જોઈએ. ક્ષણે પણ એક ક્ષણમાં તો એક જ વિષયમાં મન પ્રવેશ કરી શકે. તમે જ્યારે પ્રાણાયામ કરો અને તમારું મન જ્યારે કોન્સન્ટ્રેટ કરેલું હોય શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની ગતિમાં, ત્યારે મન બીજે ભાગતું બંધ થઈ જાય એટલે ઓક્સિજન કન્ઝ્યુમ થતો ઓછો થઈ જાય. એટલે આંતરિક શુદ્ધિ, શરીર શુદ્ધિ અને માનસિક શુદ્ધિ, આ 3 ફાયદા પ્રાણાયામથી થાય છે. તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર એટલે શું? તો કે ઇન્દ્રિયોને એના વિષયોમાંથી ખેંચીને અંતર્મુખી કરવાનો અભ્યાસ, એનું નામ પ્રત્યાહાર. સાંભળ્યું નહોતું કોઈ દી? તો આજ સાંભળો. પણ આપણે તો એક દો કસરતમાંથી જ કે આગળ વધવું જ નથી. આપણે જ્ઞાનને અટકી ગયા છે. મને સર્વાંગાસન આવડે છે, મોટા ભાગના તો આંગળા ઘસવામાં જ પડ્યા. આંગળા ઘસવામાં. એક વાર આંગળા ઘસતા જ મારી કથામાં આવ્યા. બેન, આંગળા કેમ ઘસો છો? તો કે માથામાં વાળ ઉગે. તો બહુ ઘસતા નહીં, ને તો દાઢી ઉગશે. શ્રી રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સોરી, વેરી સોરી. સ્વભાવ તીખળી છે, આનંદી જરા. મંડી જ પડ્યા હોય હે, ચંચળતા દેખાય છે, બધી ચંચળતા. એમ ભગવાન મળી જતો હોય
એમ માણસ સ્થિર થઈ જતો હોય. આંગળા ઘસવાથી યોગમાં પ્રવેશ થઈ જતો હોય તો આ બધા યોગ શાસ્ત્રો અને પતંજલિ શું નકામા છે? સાવ ફાડી નાખવા જોઈએ. આંગળા ઘસો, આપણે કઈ કરવું નથી, સુધરી જતા હોય તો. ક્યાંક હું સાચી હોય એવું લાગે છે માતાઓ? તમને લાગે છે કે માની વેદના ક્યાંક સાચી છે? આ મજાક મસ્તી પણ વેદનામાંથી આવ્યા છે. તો સમજજો, નામ શીખી લીધા બે ચાર એનાથી આપણે યોગી નથી થઈ જતા. તો યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખી કરવાનો અભ્યાસ. આંખો બાર તરફ ભાગતી હોય તો ભીતર તરફ જોવાનું શરૂ કરો. કાન બાર તરફ જતા હોય તો અંદરના નાદને સાંભળવાનું શરૂ કરો. અનાહત નાદ 10 પ્રકારના અંદર વાગે છે. ક્યારેય સાંભળ્યા? નથી સાંભળ્યા. કારણ કે બહારનો ઘોંઘાટ અને કચરો એટલો બધો કાનમાં નાખીએ છીએ કે સ્થિર નથી થતા અંદરની તરફ. એ ચેતના અંદર તરફ વળતી જ નથી. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા એટલે મનને દિવ્ય વિષય આપવો. કારણ કે વિષય વગર મન રહી નથી શકતું. એટલે મનને સ્થિર કરવા પેલા દિવ્ય વિષય આપવો, અને દિવ્ય વિષયમાં મનને સ્થિર કરવાની કલા, એનું નામ ધારણા. અને પછી ધ્યાન એટલે શું? કે મન દિવ્ય વિષયમય થઈ જવું, એનું નામ ધ્યાન. ડિવાઇન ટોપિક કે સબ્જેક્ટ કે કોન્સેપ્ટ તમારું જે કાંઈ હો, ડિવાઇન. મેં આનંદ હું, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं महासागर हूँ. જે કોઈ કલ્પના કરો, આવા તો મેં 121 પ્રકારની ધારણાઓ મેં પોતે લખી છે. આખું ધ્યાન વિજ્ઞાન રહસ્ય લખ્યું છે. તમને ગાઈડન્સની ઈચ્છા હોય, તમને જરૂર હોય તો મારી પાસે આવજો, હું તમને ભણાવવા તૈયાર છું. પણ આંગળા ઘસવામાંથી ઉપર આવવું પડે પહેલા. આમાંથી બહાર આવો તો કંઈક આગળ થાય. નવરા થાવ તો બે હાથ રોકાયેલા હોય કંઈ ન થાય. સમજો, હું મદદ કરી શકું એમ છું તમારી, પણ જિજ્ઞાસુ લોકો જ મળતા નથી. શું થઈ શકે? આ તો તાત્કાલિક પરચો જોતો જ બધાને. કડ દુખે છે શૈલેશ્વરજી કયું આસન, ગોઠણ દુખે છે કયું આસન. હું કહું આસનની જરૂર નથી, ખાટું ખાવાનું બંધ કરી દે. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. પગ દુખે છે, આડો અવળો રખડતો બંધ થઈ જા. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. એનીવે મૂળ વિષય તરફ આગળ વધીએ તો યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા. હવે આ શબ્દો ક્યાંક તમારા કાન સાથે અથડાય તો મારું મોઢું દેખાય કે માં હરેશ્વરી આવું કંઈક બોલ્યા હતા, ક્યાંક સાંભળ્યું હતું. ધ્યાન એટલે દિવ્ય વિષયમય બની જવું. ત્યાં ધ્યાતા ખરી પડે, ધ્યાન કરનારો ખરી પડે. હું કોણ છું, હું ધ્યાન કરું છું એ ભાવ ખરી પડે. અને માત્ર દિવ્યતાનો અહેસાસ રહે, દિવ્યતાની હાજરી રહે, એનું નામ ધ્યાન. અને સમાધિ એટલે શું? તો કે સંપૂર્ણ દેહાધ્યાસ ખરી પડે. સંપૂર્ણ દેહાધ્યાસ. પછી કરતા પણ નથી, ક્રિયા પણ નથી, ધ્યાન પણ ખરી પડે. લે ધ્યાન પણ ખરી પડે છે તો કઈ સમાધિ. પણ એ માટે મને અઠવાડિયું જોઈએ, ક્ષમા કરજો. ક્યારેક હું પોતે શિબિર લઈશ. હમણાં તો આપણે આપણા વિષય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને એ જ વિષય તરફ હું જઈ રહી છું. તો કે દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપોયજ્ઞ વાત કઈ કરતા હતા? 5 પ્રકારના યજ્ઞો. કોનો સંવાદ છે? વેદવ્યાસ અને જન્મેજય મહારાજનો. મહારાજ જન્મેજય પૂછે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કયો મહારાજ? તો કહે જ્ઞાન યજ્ઞ યાગો મેં શ્રેષ્ઠા. જ્ઞાન યજ્ઞ સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમાં શ્રેષ્ઠ છે. તો કે યજ્ઞના પ્રકારો કયા કયા? પછી એ વાત આવે. એમાંથી આટલું બધું લાંબુ થયું. તો કે યજ્ઞના 5 પ્રકારો. દ્રવ્ય યજ્ઞ, દ્રવ્ય એટલે પૈસા. પૈસા આપ્યા હોય ભગવાને તો સારા કામમાં વાપરો, જેમાં હરિ મહારાજે વાપરે એમ. દ્રવ્ય યજ્ઞ. તપોયજ્ઞ, દ્રવ્ય યજ્ઞનો બીજો પણ અર્થ થાય છે કે જવ, તલ ઇત્યાદિ દ્રવ્યો હોમીને જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. પણ એ યજ્ઞોમાં મારી બહુ આસ્થા નથી, વિરોધ નથી. પણ હું એમ કહું કે છે ગરીબોના કુબામાં તેલ ટીપોઈ દોયલું, છે ગરીબોના કુબામાં તેલ ટીપોઈ દોયલું, ને તવંગરની કબર પર ઘીના દીવા થાય છે. મને એ જ સમજાતું નથી કે આવું શાને થાય છે. ગરીબોને શાક વઘારેલું ખાવા ન મળતું હોય, કોરી રોટલી ગરીબના છોકરાને પૂરી ન મળતી હોય, લાખો ઉદર અહીં ભૂખા ટળવળે. ને લખ્યું છે ક્યાંક મેં કે કહેવા દો થોડીક વાતો મળે છે, સાંભળજો અહીં વાડ ચીભડા ગળે છે. કહેવા દો થોડીક વાતો મળે છે, સાંભળજો અહીં વાડ ચીભડા ગળે છે. બની લોકશાહી લાચાર ક્યારે કે ખુરશી બધી જ્યારે ગદ્દાર નીકળે. બની લોકશાહી લાચાર ક્યારે કે ખુરશી બધી જ્યારે ગદ્દાર નીકળે. અહીં યોજનાઓ નિષ્ફળ જવાની.
અહીં 5 વર્ષી લાવે કે 10 વર્ષી લાવે કે 50 વર્ષી લાવે, અહીં યોજનાઓ નિષ્ફળ જવાની, ચૂંટણી ઉપર ખાલી વાતો થવાની, વચન તો બધા માત્ર કાગળ ઉપર છે. પછી કોથળામાંથી બિલાડાઓ નીકળે, પછી કોથળામાંથી બિલાડાઓ નીકળે. દુશાસન ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા ઝંડાઓ ઊંચકે, ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા આંધળા માણસોના હાથમાં ઝંડો છે ભારત માતાનો. ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા ઝંડાઓ ઊંચકે અને ધૃતરાષ્ટ્રનું જ્યાં રાજ હોય ત્યાં દુશાસનના હાથ દ્રૌપદીના કપડા સુધી પહોંચી જાય. ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા ઝંડાઓ ઊંચકે, દુશાસન ને દુર્યોધનો માથા ઊંચકે. ગીતા અને ગાંડીવ બંને છે મજબૂર, ગાંડીવ પણ મજબૂર અને ગીતાનું જ્ઞાન પણ મજબૂર. કેમ મજબૂર? તો કે આપણે મર્દ માનીને મત આપ્યા હતા, પણ પરિણામ શું આવ્યું કે મર્દોના સરનામે હિજડાઓ નીકળે, કે મર્દોના સરનામે તાબોટા પાડનારા, મર્દોના સરનામે હિજડાઓ નીકળે. લાખો ઉદર અહીં ભૂખા ટળવળે ને, લાખો ઉદર અહીં ભૂખા ટળવળે ને, રોટીના ટુકડાઓ 2-4 નીકળે. લાખો ઉદર અહીં ભૂખા ટળવળે ને, રોટીના ટુકડાઓ 2-4 નીકળે. આવા રાષ્ટ્રમાં મને નથી લાગતું કે ચોખ્ખા ઘીના ડબ્બાઓ અશ્વમેધ યજ્ઞના નામે હડ 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 બાળી દેવા, એમાં બુદ્ધિમત્તા લાગતી નથી. તમારે યજ્ઞ કરવા હોય તો મારી પાસે આવજો. અમારો આત્મસાધક સમાજ દર વર્ષે 21 દીકરીઓને કન્યાદાન કરે છે. હા, દીકરીઓના ફોર્મ પૂરા ન ભરાય તો 10-15 જેટલી થાય એટલી. આપણી સંસ્થા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો આપવામાં આવે છે. આપણી સંસ્થા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિઓ ભરવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટરની ફી ભરવામાં આવે છે. તેજસ્વી વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય બરબાદ ન થઈ જાય અને અમારી પાસે આવા વિદ્યાર્થીઓ આવે તો અમે એના ખભા પર હાથ મૂકીને કહીએ છીએ, તારે ભણવું એટલું ભણ, મારું ગળું ચાલશે ત્યાં સુધી તારી ફી ભરાયા કરશે, તું ચિંતા નહીં કરતો. આવા કાર્યમાં અમે રૂપિયા વાપરીએ છીએ, પણ એનો ઢોલ ન ટીપવાનો હોય, છાપામાં એના ફોટા ન આપવાના હોય. કાર્ય હો રહા હૈ, બસ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. અને ભક્તોનો પ્રેમ પણ એવો છે કે દાનનો પ્રવાહ પણ ક્યાંય ને ક્યાંયથી આવી જાય છે. અને બાકી તો આશા કરવી તો પોતાની સ્વયંની આશા, અને એનાથી વિશેષ, એનાથી આગળ વધવું હોય તો પરમાત્માની આશા. જ્યાં સુધી આ ચાલે છે, ફેફસામાં દમ છે, ત્યાં સુધી મારા સત્કર્મ નહીં અટકે. અને ત્યાર પછી મને વિશ્વાસ છે કે તમારી જેવી સાધિકાઓ અને શૈલેશ્વર આ કાર્યને આગળ વધારશે, આવો મને ભરોસો છે, એમાં શંકાને સ્થાન નથી. આગળ વધીએ છીએ. 5 પ્રકારના યજ્ઞો. દ્રવ્ય યજ્ઞ, પણ દ્રવ્ય યજ્ઞમાં મેં કહ્યું એમ કે જવ, તલ, ઘી, ચંદનના લાકડા સળગાવી દેવા કરતા કોઈ ગરીબના ઘરમાં બાજરો ન હોય તો 5 કિલો બાજરો નાખી આવશો અને એના પેટની આગ બુઝશે તો એ સૌથી મોટો યજ્ઞ હશે, આવું હું માનું છું. કુરાને શરીફમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે મહંમદ સાહેબે કે પાડોશીના ઘરમાંથી સાંજે કે સવારે ચૂલામાંથી ધુમાડો નીકળતો દેખાય નહીં, અને જે પાડોશી ખોરાક જમે છે એ પાપ જમી રહ્યો છે. એ જમાનો જુદો હતો, ચૂલાના જમાના હતા. ધુમાડો નીકળે તો ખબર પડતી કે એના ઘરમાં ચૂલો સળગ્યો છે, નહીં ખબર નહોતી પડતી. આજ તો ખબર નથી પડતી, ઘરવાળાને ખબર ન હોય એમ માલપુવા કરીને ખાઈ લેતો. ગેસ આવી ગયા, ઓવન આવી ગયા, આ તો બહુ સરસ સગવડો બધી થઈ ગઈ છે. પણ ધ્યાન રાખજો, તમારા ઘરમાં માલપુવા બનતા હોય અને પાડોશના ઘરમાં 3 દિવસથી ખાવાનું ન હોય તો એ માલપુવા પાપ છે. તમને જો ખબર પડે તો પહેલા એની ક્ષુધા શાંત થાય એવો પ્રયાસ કરજો. આ બધું શીખીએ નહીં, આ બધું સમજીએ નહીં અને ખાલી ખાલી તાલી ટપાકા પાડીએ સીતારામ રાધે શ્યામના, તો સીતારામ રાધે શ્યામ કે જગદંબા લાંબી મદદ નહીં કરી શકે. આ બધું બોલવા માટે જ હું આવી છું અને તમારે હવે તો સાંભળવું જ રહ્યું, કારણ કે બરાબર ફસાયા છો. અધવચ્ચેથી તો જાઓ પણ ક્યાં? હવે તો નીંદ હરામ હો ગઈ આપકી. બપોરે 3 વાગે ત્યારે તમારે સૂવું હશે તો નહીં સૂઈ શકો, ઊભા થવું પડશે પથારીમાંથી અને અહીંયા આવવું પડશે. अब मुझे चिंता नहीं है, अब तो आपकी नींद हराम कर दी मैंने. कर दी कि नहीं कर दी? હવે તો ઊંઘવું હોય તો ઊંઘ આવતી નથી. હાડું એમ થાય કે આજ નથી જાવું, પણ 3 વાગ્યા, 3:15 ત્યાં લાઈને જાઓ, ફટાફટ ઊભી થઈને મોઢું ધોઈને ચાંદલો કરીને હાડલો પહેરીને રવાના. બસ इतना ही काम है मेरा, लोगों को जगाना. समाज जाग गया तो फिर तो अपने आप सब हो जाएगा, स्वयंभू बन जाएगा. क्रांति तो अपने आप घटेगी, जागना जरूरी है इंसान का. खैर माताओ ભાઈઓ, આપણે આગળ વધીએ છીએ. દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, યોગના 8 અંગો મેં સમજાવ્યા. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ એટલે સ્વાધ્યાય માટે પણ 2 શબ્દો કહેવા છે.
ચોપડી તૈયાર હોય ને કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી કરમૂલે સરસ્વતી એટલે સ્વાધ્યાય પૂરો થઈ ગયો એ બહુ મોટી ભૂલ છે. સ્વાધ્યાય એટલે સ્વનું અધ્યયન. ચાલતા ઉઠતા બોલતા બેસતા હરતા ફરતા હું કોણ છું, હું ક્યાં છું ને મારી ક્યાં ભૂલ થઈ રહી છે, આનો સતત અભ્યાસ કરવો, એનું નામ સ્વાધ્યાય. જ્યાં સુધી આવો સ્વાધ્યાય નહીં કરો ત્યાં સુધી પાદ સ્પર્શમ ક્ષમસ્વમે એનાથી કંઈ ધરતી માફ નહીં કરી દે. ઊભા થઈને ધરતીને કંઈક માફ કરજે માતા, મને મારો પગ તને અડાડું છું, સ્વાધ્યાયની ચોપડીમાં આવું આવે છે, હા મને માફ કરજે. અને પછી આખો દિવસ દી ધરતી ઉપર કાળા કામા કરીએ તો એ સ્વાધ્યાય પૂરો થયો ગણાય નહીં. પણ સ્વાધ્યાય એટલે સ્વનું અધ્યયન. તો ફરી એક વખત કહું છું, દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપોયજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞ, આ પાંચેય યજ્ઞોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કયો? જ્ઞાન યજ્ઞ यागो में श्रेष्ठा, ज्ञान यज्ञ यागो में श्रेष्ठा, ज्ञान यज्ञ यागो में श्रेष्ठा. મારા ઘરની વાત નથી, હું મંચ પરથી વક્તા સ્થાને છું એટલે વખાણું છું આ જ્ઞાન યજ્ઞને, એવું પણ નહીં સમજતા. પણ દેવી ભાગવત પણ કહે છે, ભાગવત પણ કહે છે અને 18 પુરાણ એવું કહે છે કે જ્ઞાન યજ્ઞ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ? દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ અને સ્વાધ્યાય યજ્ઞમાં વ્યક્તિગત કલ્યાણ હોય પણ આખા માસનું કલ્યાણ ન હોય. ત્યારે જ્ઞાન યજ્ઞમાં 100, 200, 500, 1000, 2000 બધા માટે અહીં દરવાજા ઉઘાડા છે. બ્રાહ્મણ આવીને બેસે તોય ભલે, ચાંડાલ આવીને બેસે તોય ભલે, કસાઈ આવીને બેસે તોય ભલે, પુણ્યશાળી આવીને બેસે તોય ભલે, પાપી આવીને બેસે તોય ભલે, કોઈ પણ અહીં આવીને બેસી શકે છે અને અહીંયા આત્મ પરિવર્તનની તકને ઝડપી શકે છે. આત્મ પરિવર્તનની અહીંયા તક આપવામાં આવે છે અને એક સાથે હજારો માણસોનું કલ્યાણ થતું હોય. સંઘમ શરણમ ગચ્છામી, ધમ્મમ શરણમ ગચ્છામી, બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામી. એક પ્રબુદ્ધ આત્માના શરણે બેસીને એક સાથે 200, 500, 1000, 2000, 5000 માણસોનું પરિવર્તન થતું હોય તો એનાથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. એટલે જ્ઞાન યજ્ઞને શ્રેષ્ઠ કીધો. માતાઓ, દીકરીઓ, ભાઈઓ, હું તમને પ્રેરણા આપું છું. ઈશ્વર જો તમને સંપત્તિ આપે તો આજ સંકલ્પ કરજો જગદંબાના દરબારમાં, આ શક્તિધામમાં, કે અમે પણ જ્ઞાન યજ્ઞ કરાવશું. હું તમને શુભેચ્છા આપું છું. તમને એ માટે સક્ષમ બનાવે, તમને એ માટે જીગર આપે. રૂપિયા તો ઘણાય પાસે છે પણ કંગાલ દિલ રોતી સુરત ઘણા ધનવાન જોયા છે. કંગાળ દિલ અને રોતી સુરત ઘણા ધનવાન જોયા છે. ધનવાન હોય પણ દિલનો કંગાળ હોય તેનો કોઈ અર્થ નથી. પણ ઈશ્વર તમને જો આપે ને તમને જીગર આપે તો આવા કાર્યમાં વાપરજો. એવું નથી કે મને જ બોલાવજો, તમને ઠીક પડે એને બોલાવજો, તમારી જેનામાં આસ્થા હોય, શ્રદ્ધા હોય એને બોલાવજો. પણ આ જ્ઞાનનો અને આ તીરનો જે મારો છે, સત્યનો મારો, એ સતત રહેવો જોઈએ. સમાજને સતત ચોટ પહોંચાડવાની જરૂર છે, નહીંતર માણસ ઊંઘી જાય છે. કારણ કે ઊંઘવાની આદત વધારે છે, જાગવાનો અભ્યાસ નથી. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. જ્ઞાન યજ્ઞ સબકે હિતકારી. જ્ઞાન યજ્ઞ સર્વ માટે હિતકર છે. ચારી વર્ણ પાવન નર નારી, બ્રહ્મ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય, એ ચારેય વર્ણ માટે કલ્યાણકારી છે. એમાં ભેદભાવ નથી કે બ્રાહ્મણ એમાં બેસી શકે, શૂદ્ર ન બેસી શકે કે સ્ત્રી ન બેસી શકે. દરેકને સરખો અધિકાર આપ્યો છે. અને આગળ બહુ સરસ વાત કરી છે, સાંભળજો. મારે કંઈક કહેવું છે ભાઈઓ. દેવી ભાગવત કહે છે, સાવધાન થઈને સાંભળજો અને આનું ચિંતન રાખજો. સદા દુઃખી ઓર ક્ષુધિત અતૃપ્તા. થોડાક લક્ષણો બતાવ્યા છે તો કે જેના પરિવારમાં આવા લક્ષણો હોય, સમજો કે 7 પેઢીમાં એણે ક્યારેય જ્ઞાન યજ્ઞ નથી કર્યો. પોતાની સંપત્તિ લાંબો હાથ કરીને વાપરી નથી સારા કામમાં, એનું પરિણામ છે આવું ઋષિ કહે છે ભારતનો. સદા દુઃખી, સદાય દુઃખી હોય કોઈકના કોઈક કારણે. ક્ષુધિત, ભૂખ ભાંગતી જ ન હોય, ગમે એટલું મહેનત કરે તોય છેડા ભેગા ન થતા હોય. સદા દુઃખી, ક્ષુધિત, અતૃપ્તા, અતૃપ્ત જ રહેતો હોય. અજિતેન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયો પર જેનો કાબુ ન હોય, પોતે જાણતો હોય કે ખોટા રસ્તે છું પણ ઇન્દ્રિયોને જીતી શકતો ન હોય. ક્રોધી, અતિ ક્રોધી હોય. સંતપ્ત હોય, હૃદયથી સતત બળેલો હોય. ઘણા માણસોને જોતા આપણે બળતા જોઈ માલિપાથી, ખબર નહીં હું દુઃખ હશે, બળેલા જળેલા જ લાગે, બિચારા જ લાગે. એના ચહેરા પર ક્યારેય હાસ્ય ન હોય, આનંદ ન હોય, પ્રસન્નતા ન હોય, ક્યારેય નહીં. તો કે સંતપ્તા, અંદરથી સંતપ્ત હોય. અતિ અશક્ત, દરેક રીતે દુર્બળ. પર ઉત્પીડિત,
બીજા દ્વારા પીડિત હોય, સતત જેને કોઈ દબાવતું હોય, ધાક ધમકી, પરંતુ પીડિત. મૂર્ખ, જે મૂર્ખ હોય, નિર્ધની હોય અને અન્ય પીડિત, બીજાને સતત પીડા આપતો હોય, જો પોતે પીડિત થતો હોય અથવા જે બીજાને સતત પીડા આપતા. ગુંડાઓ શું કરે છે? સોપારી લેવાના જે ધંધા કરી રહ્યા છે, શું છે? ઝાસાઓ આવે છે, શું છે? ખંડણી ઉઘરાવે છે, શું છે બીજું? તો કે આવા કામ કરતા હોય. વિકલ સદા, સદા વિકલ હોય. અધમાધમ દાસા, અધમમાં અધમ માણસની નોકરી કરવી પડતી હોય. સાંભળજો યુવાનો ભાઈઓ, અધમ માણસની નોકરી એટલે શું? નોકરી તો નોકરી, ના ના, ફરક પડે. કોઈ સંતના આશ્રમમાં તમારે કામ કરવાનું આવે તો એ ગૌરવ કહેવાય. કોઈ સારો બોસ હોય, સત્સંગી હોય, એના હાથ હેઠળ કામ કરવાનું આવે તો એ સદનસીબ કહેવાય. પણ કોઈ દારૂડિયો હોય અથવા રંડીબાજી થતી હોય અને ત્યાં નોનવેજની પ્લેટો પડી હોય અને બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય કે હિન્દુનો છોકરો હોય, એના ઘરમાં સવારે દીવાબત્તી થતા હોય, પણ એણે જો આવા અધમ બોસની સેવા કરવી પડતી હોય અને નોનવેજવાળી પ્લેટો ઉટકવી પડતી હોય, દારૂના પ્યાલા ધોવા પડતા હોય, તો એ અધમની સેવા થઈ. સમજો, મજબૂરીથી લોકોને આવી નોકરી કરવી પડે છે કે અધમાધમ દાસા, અધમમાં અધમ માણસોની દાસપણું કરવું પડતું હોય. એનાથી આગળ કહ્યું તૃષ્ણાતુર, તૃષ્ણાઓથી વ્યાકુળ હોય. અતિ રોગી, એવા પ્રકારના રોગ હોય કે નિદાન જ ન થાય છેલ્લે સુધી, દવા લાગુ ન પડે. ઉદાસા, સતત ઉદાસ રહેનારા હોય, સતત ઉદાસ. એને માંડ માંડ હસાવો ત્યારે જરાક બેટરી ચાર્જ થાય તો થાય, નહીતર લાઈટ થઈને વહી જાય. આમાં ઘણી વાર નથી પકડાતું કે આવ્યો કરંટ, આવ્યો કરંટ, એમ ઘડી ઘડી જોવું પડે, લાઈટ થઈને વહી જાય કે નહીતર. આગળ કહે છે સુનહુ નૃપ યહ લક્ષણ ઝાકે. હે રાજન, વેદવ્યાસ બોલે છે, પરીક્ષિતના પુત્ર મહારાજ જન્મે જઈને કહે છે, હે રાજન સુનહુ નૃપ યહ લક્ષણ ઝાકે. આટલા લક્ષણો જેના હોય, હવે વિસ્તાર નહીં કરું, મારી પાસે સમય નથી, રિપીટ નહીં કરું. મેં જે વર્ણન કર્યું એવા એવા લક્ષણો જેના જીવનમાં, જેના ઘરમાં દેખાતા હોય તો સમજજો એના કર્મો સારા નહોતા. જિનકે માનવ સમ્યક કર્મ ન તાકે, એના કર્મ સમ્યક નહીં, અને એણે ક્યારેય દેવી ભાગવત યજ્ઞ અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાન યજ્ઞમાં એની 71 પેઢીમાં કોઈ સંપત્તિ વાપરી નથી, જેનું આ પરિણામ છે. આવું કહે છે. અને આગે કહે છે કે જિનકે શુભ લક્ષણ નર રહ્યા, પણ જેના લક્ષણો શુભ હોય, જે પ્રસન્ન હોય, જેના ઘરમાં સંપત્તિ હોય, આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે જીવી શકતા હોઈએ, લાચારી ન હોય, ગુલામી ન હોય, શરીરમાં કોઈ રોગ ન હોય, રોગ થયા હોય તોય હાલ્યા જતા હોય, તો સમજી લેજો કે પૂર્વ કે સાધક શક્તિ કી દાયા, તો એ પૂર્વનો કોઈ સાધક છે અને જગદંબાની એના ઉપર દયા છે. તો હવે નિર્ણય તમારે કરવાનો છે કે સાધના કરવી કે ન કરવી, આત્મશુદ્ધિ કરવી કે પછી જીન્સમાં એના એ જ દુર્ગુણો અને રોગો બાળકોને ગિફ્ટ આપવા, એ નક્કી તમારે કરવાનું છે. મેં તો તમને પ્રેરણા આપી. આગળ વધીએ છીએ. અંબા યજ્ઞનું વિધાન. ભીમપલાસ આગળ કહે છે સુનૃપ યજ્ઞ વિધાન અપારા. વેદવ્યાસજી કહે છે કે ઝડપથી બોલું છું, સમય નથી, ઘણું બધું કહેવાનું, નહીંતર કથા રહી જશે. સાવધાન. સરસ વાત કરે છે. સુનૃપ યજ્ઞ વિધાન અપારા. યજ્ઞનું તો અપાર વિધાન છે એ રાજન. તીન પ્રમુખ પ્રકારા. અને અપાર યજ્ઞોના પ્રકારોમાં 3 યજ્ઞ પ્રમુખ છે. કયા કયા 3 યજ્ઞો પ્રમુખ છે માતાઓ ભાઈઓ? નસીબદાર છો આજે આવ્યા, કાલે આવજો પાછા, બાકી પુરુષો તો પાછા અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, ક્યાં વયા જાય ખબર નથી પડતી. દીકરામાં બધા ધ્યાન રાખજો, કાલ પાછા અદ્રશ્ય નહીં થઈ જતા. આવજો. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. સુનૃપ યજ્ઞ વિધાન અપારા. તીનમે 3 પ્રમુખ પ્રકારા. એમાંથી 3 પ્રકારો પ્રમુખ છે. એ કયા કયા 3 પ્રકારો? એક તામસી યજ્ઞ, બીજું રાજસી યજ્ઞ અને ત્રીજું સાત્વિક યજ્ઞ. ઝડપથી બોલું છું, ફરીવાર બોલું છું, દ્રઢીકરણ માટે થઈને. પહેલો છે તામસી યજ્ઞ, બીજો રાજસી યજ્ઞ અને ત્રીજો સાત્વિક યજ્ઞ. આપણે સાત્વિકથી શરૂઆત કરીએ. સાત્વિક યજ્ઞ કોને કહેવાય? કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા વગર તમે યજ્ઞ કરો, આવા કોઈ ઈચ્છા નહીં,
कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ना ऐषणा कोई बची, ना कोई आकांक्षा टकी, निर्मूल सौ आशा अपेक्षा, प्रेम खातर प्रेम છે, મુજ સાધના આરાધના ને અર્ચના બસ પ્રેમ છે, મુજ પ્રાર્થના ઉપાસના અભ્યર્થના બસ પ્રેમ છે. માત્ર ભક્તિ ભાવથી તમે રૂપિયા વાપરવા જ છે, ભગવાને આપ્યા છે તો. હા, પિતૃમોક્ષ માટે પણ નહીં, કોઈ સંકલ્પ માટે નહીં, કોઈ સોદાબાજી નહીં, કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નહીં કે ભગવાન તું મને આટલો ફાયદો કરી દે તો હું તારા માટે આટલા રૂપિયા વાપરીશ, આવી કોઈ શરત નહીં. માત્ર આનંદથી જે કાર્ય કરવામાં આવે છે, અથવા તો હું મનુષ્ય છું, સત્કર્મ કરવું એ મારો ધર્મ છે, બસ આમાં ગૌરવ સાથે જે કાર્ય કરવામાં આવે છે એને સાત્વિક યજ્ઞ કીધો છે. કદાચ આવો યજ્ઞ ન થઈ શકે તો રાજસી યજ્ઞ કરજો. તો કે રાજસી યજ્ઞ કોને કીધો? કે કંઈક ઈચ્છા હોય. સંસારી માણસો છે ને, બધા સંન્યાસી તો નથી, બધા તો પહોંચેલા નથી, કેટલી બધી એશનાઓ મનમાં હોય. કોઈને પિતૃમોક્ષ માટે કરવી હોય, કોઈને બધા દાદા પરદાદાના સ્મરણમાં કરવી હોય, કોઈને કંઈક બીજી નડતર હોય, તકલીફ હોય તો માનતા કરી હોય, જે હોય તે. પણ આ એક ખરાબ નથી. તમે જો સાત્વિક યજ્ઞ ન કરી શકો તો રાજસી યજ્ઞ કરજો, કંઈ વાંધો નહીં. ઈચ્છા સાથે પણ કરજો, પણ ઈચ્છા શુભ હોવી જોઈએ, કલ્યાણકારી ઈચ્છા હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી વાત કરી છે ત્રીજો યજ્ઞ એ તામસી યજ્ઞ. તામસી યજ્ઞ એટલે શું? માતાઓ ભાઈઓ, કોઈનું ખરાબ કરવા માટે જે આહુતિઓ અપાય છે અથવા બીજાનું બુરું કરવા માટે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તામસી યજ્ઞ છે. ખબર મેલી વિદ્યા બધી મેં સાંભળ્યું છે ઘણું બધું કે પૂતળા દાટે, પછી કે કંઈક કરાવી નાખ્યું છે, ઓશિકામાંથી અડદના દાણા નીકળે ને કાળા ને લીલા ને પીળા ને દોરા નીકળે ને આ બધી મેલી વિદ્યા છે. મારણ, મોહન, વશીકરણ, ઉચ્ચાટન, સ્તંભન, આવા બધા જે પ્રયોગો થાય છે તો કે તામસી વસ્તુઓ છે. ધ્યાન રાખજો માતાઓ, દીકરીઓ, જે બલિ ચડાવવામાં આવે છે એ તામસી યજ્ઞ છે. તો બલિ એ વાત પ્રાતી છેદ ઉડાડી દો, ચોકડી મારી દો. કામણ ટુમણ મેલી વિદ્યા, માતા મેલડી ભૂત ભુવા, એના છેદ ઉડાડી દો તમે જો ખરા ભક્તો હો તો ભગવાનના. અરે પરમાત્મા જો જગતમાં છે તો એને આપણી બધી ખબર જ છે, કારણ કે સર્વવ્યાપી છે અને સર્વના હૃદયની વાતને સમજી શકે છે. અને તમારે જો પછી એને જગાડવા ને એને સિદ્ધ કરવા માટે જો કામણ ટુમણ કરવા પડતા હોય તો એને પરમાત્મા કહેવાય નહીં, અને જગદંબા કહેવાય નહીં. એ તો અંતર્યામી છે, એ બધું જ જાણે છે. એના ચરણે બેસીને ગદગદિત થઈને ખાલી મૌન મૌન, પ્રાર્થનાની જરૂર નથી. આંખો બંધ કરીને ખાલી બેસી જશો તોય તમારા હૃદયની વાત જાણી જશે. આ મારો અનુભવ છે, વહ તો શબ્દાતીત હે. ખેર, આપણે આગળ વધીએ છીએ. વેદવ્યાસ પણ કહે છે કે સાત્વિક યજ્ઞો કરવા, રાજસી યજ્ઞો, સાત્વિકની ક્ષમતા ન હોય તો રાજસી યજ્ઞ કરો. ભલે કોઈ ઈચ્છા હોય ઈચ્છા પૂરી કરવા કરો, પણ ક્યારેય તામસી યજ્ઞો નહીં કરતા. અહીં બેઠેલા બધા જ પ્રતિજ્ઞા કરે કે બીજાનું બુરું કરવા માટે જેમાં હિંસા થતી હોય એવા યજ્ઞો અમે ક્યારેય નહીં કરીએ, એવો સંકલ્પ કરો. પ્રસંગ આગળ વધે છે. ભૂમિ ક્રિયારુ દ્રવ્ય કે શુદ્ધિ. કહે છે હે રાજન, જેમ જેમ કળિયુગ આવતું જાય છે એમ શુદ્ધ ભૂમિ નથી મળતી, શુદ્ધ દ્રવ્યો નથી મળતા, શુદ્ધ મંત્રોચ્ચાર કરનારા નથી મળતા, અને ઉચ્ચાર કરનારા બ્રાહ્મણો મળે તો શુદ્ધ જીવનવાળા આચાર્યો નથી મળતા. કે ક્યાંથી લાવશો આ બધું? યુગ પ્રભાવ સબ શુદ્ધન મિલે હું, તાસે યજ્ઞ યાગ નહીં કરહું. એટલે વેદવ્યાસજી કહ્યું છે કે બહુ યજ્ઞ યાગમાં પડવાની જરૂર નથી. માનસ યજ્ઞ સરળ આરાધન. તો કે શું કરવું? તો કે માનસ યજ્ઞ કરો. એક નવા યજ્ઞની વાત આવી. વેદવ્યાસ કહે હે રાજન, માનસ યજ્ઞ સર્વથી સરળ આરાધન છે. તો કે એમાં શું કરવાનું? એનું પરિણામ શું? તો કે પરમ આત્મશુદ્ધિ કા સાધન. માનસ યજ્ઞ આત્મશુદ્ધિ માટેનું સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે. તો કે માનસ યજ્ઞ કઈ રીતે થાય? તો કે એવી સંકલ્પ કરો, મન પૃથ્વી શરીર પંડાલા. મારું મન પૃથ્વી છે, મારું શરીર છે એ મંડપ છે. ચમડી કે તંબુ, चमड़ी का तंबू है. कहूँ तो ना मैं एक दिन चमड़ी के तंबू में डेरा मेरा, मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ कि चमड़ी के तंबू में डेरा मेरा है, पहला के आखिर ये फेरा मेरा, अंधेरों से कब हो सवेरा मेरा, मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानूं. तो मन पृथ्वी शरीर पंडाला, तामे क्रिया विचार विशाला. तो के विचारो अंदर से चाले छे
અને જે શરીર વડે ક્રિયા થાય છે એ જ કર્મકાંડ છે એમ સમજી લો. આ શંકરાચાર્યની જે વાત છે નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ, એ જ વાત ફરીવાર કરી છે કે ક્રિયાઓ જે કંઈ કરી રહ્યા છો તમે આ શરીરના મંડપમાં, ચામડીના તંબુમાં, એ જ તમારા કર્મકાંડ બની જવા જોઈએ. આગળ બુદ્ધિ વેદી, બુદ્ધિની વેદી, કારણ કે બુદ્ધિ બહુ નડે છે એટલે એને વેદી બનાવી દો, બેસાડી દો બુદ્ધિને, એ બુદ્ધિ લાકડા ન લડાવે. બુદ્ધિ વેદી, પરબ્રહ્મ અધિદેવા, અને પરબ્રહ્મ જે આત્મામાં બિરાજિત છે એને બુદ્ધિના અધિપતિ દેવ બનાવી દો, એના પર બેસાડી દો. બુદ્ધિ વેદી પરબ્રહ્મ અધિદેવા. અને એની સેવા કઈ રીતે કરવાની? તો કે પ્રાણાગ્નિ સે ઉનકી સેવા. એની માટે જળની જરૂર નથી, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, કાંઈ નહીં, ષોડશોપચારે નહીં અને રાજોપચારે નહીં, પંચોપચારે નહીં. પ્રાણાગ્નિ, પ્રતિપલ જે પ્રાણ તમારા છે, શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ, એના વડે તમે આ પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરી રહ્યા છો અને એ પરબ્રહ્મ બુદ્ધિની વેદી પર બિરાજિત છે. તો કે આગળ શું કરવાનું? આહુતિઓ આપવાની. તો કે હા, મન હોતારું મન આહુતિ, આહુતિ આપનારું પણ મન, અને મન વડે મનને હોમી દેવાનું. આ લે કેવી સરળ અને સહજ વાત કરી. મન હોતા મન આહુતિ, મન વડે જ મનને હોમી દેવાનું. પરેશાન તો મન જ કરે છે. મન હોતા અરુ મન આહુતિ, મન બંધન અરુ મન હી મુક્તિ. મન જ બંધન છે, મન જ મુક્તિ છે. અને માટે આ જ વાતને હું સરળ ભાષામાં કહું છું. મારી કાયા માટીનો ગરબો દીવડા પ્રગટાવે, મારી કાયા માટીનો ગરબો રમ રમ દીવડા પ્રગટાવજે. મારી કાયા માટીનો ગરબો દીવડા પ્રગટાવજે. મારી કાયા માટીનો ગરબો રમ રમ દીવડા પ્રગટાવજે. તારી માયા છે દુનિયાનો રાસરો, રૂમ રૂમ દીવડા પ્રગટાવજે. તારી કાયા છે દુનિયાનો રાસરો, રૂમ રૂમ દીવડા પ્રગટાવજે. તારી માયા છે દુનિયાનો રાસરો, રૂમ રૂમ દીવડા પ્રગટાવજે. તારી માયા છે દુનિયાનો રાસરો, દીવડા પ્રગટાવજે. દીવડા પ્રગટાવજે. રમ રમ દીવડા પ્રગટાવજે. શક્તિના સુમિરનની ધોણી પરો, શક્તિના સુમિરનની ધોની પરો, શક્તિના સુમિરનની ધોણી પરો, શક્તિના સુમિરનની ધોની પરો. નો આધાર લઈ ગરબો પધરાવો, એનો આધાર લઈ ગરબો પધરાવો, નો આધાર લઈ ગરબો પધરાવો. એનો આધાર લઈ ગરબો પધરાવો. મોહિની મનનો બાજટલો ધારું માં, દીવડા પ્રગટાવજે. મોહિની મનનો બાજટલો ધારું, રમ રમ દીવડા પ્રગટાવજે. દીવડા પ્રગટાવજે. દીવડા प्रगटी जाए, एक बार ज्योत जल गई, ज्योत प्रकट गई, तो फिर क्या होगा? रुम झुम मने नाद संभळाई छे, रुम મને નાદ સંભળાય, झुम मने नाद संभळाई छे, ઝુમ મને નાદ સંભળાય છે. નવરતામાં મારી તારો સાદ સંભળાય છે, નવરતામાં મારી તારો સાદ સંભળાય છે. નવરતામાં મારી તારો સાદ સંભળાય છે, નવરતામાં મારી તારો સાદ સંભળાય છે. ગામડાની શેરીઓ ચાચરનો ચોક છે, ગામડાની શેરીઓ ચાચરનો ચોક છે. અંતે
गरबा मावे डोली वाट संभळाय झूम झूम मने नाद संभळाय झुम 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 मने नाद संभळाय प्राणीना पवागड माधव बोले ना पवागड माधुले गाद बोले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। काशी मथुरा गोकुल वृंदावन आपका हृदय ही बन जाएगा। ना सनम घर में मिले, ना सनम घर में मिले, ना सनम वन में मिले। बाबा थे जंगल में गया न्याय भगवान न मळ्या, घर में पूजा पाठ आरती दीवा बहु कर्यु भगवान न मळ्या। ना सनम घर में मिले, ना सनम वन में मिले। दिल ही दिल में खो जा तो दिल में ही सर्जनहार मिले। दिल ही दिल में खो जा तो दिल में ही सर्जनहार मिले। प्राणीना पवागड माधव नाद बोले प्राणीना पवागड माधुले नाद बोले रोम रोम शक्ति रोम रोम शक्ति नी बिजली जगूगे रोम रोम शक्ति रोम रोम शक्ति नी बिजली जगूगे मोहिनी शिव शक्ति नो संवाद संभळाय मोहिनी शिव शक्ति नो संवाद संभळाय झूम झूम मने नाद संभळाय झुम 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 मने नाद संभळाय झूम झूम मने नाद संभळाय झुम झुम मने नाद संभळाय झूम झूम मने नाद संभळाय झुम झुम मने नाद संभळाय मोर कामा मारी तारू साज संभळाय मोर कामा मारी